اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کے پردے جتن نور احمد نے تحریر کیا ہے، اس کا ایک حصہ کہیں ثانیہ کی باتیں تب بھی اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی جب وہ اپنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ سے نکلا۔ پرانی یادیں کسی ٹوٹے کانچ کی صورت ماس میں گھپ گئی۔ ان کو کھینچ کر نکالنے کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ اس نے سست روی سے فلیٹ کے دروازے میں چابی گھمائی تو اوپر کہیں سے پانی سے بھری ڈبی آ گئی۔ وہ این ڈور میٹ پہ گری تھی اور کارپیٹ گیلا ہو گیا تھا۔ اس نے توجہ دیے بغیر دروازہ بند کیا۔ وہ اکثر ایسی چیزیں گھر میں چھوڑ جاتا۔ اگر ڈبی ابھی گری ہے تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے بعد فلیٹ میں کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ ڈبی دوبارہ بھر کر رکھی جا سکتی تھی مگر کارپیٹ پر نشانات ضرور ملتے۔ اس کے باوجود عادت سے مجبور اس نے کچن کی کھڑکی کی کٹی چیک کی، پھر باتھ روم کے روشن دان کو دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر پاؤں لمبے کر کے میز پہ رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ ان تمام ڈاکومنٹس کو دیکھنا چاہتا تھا جو ثانیہ نے اسے سی ڈی کی شکل میں دیے تھے۔ ثانیہ نے فائل پر سہ حرفی پاسورڈ لگایا تھا اور وہ اسے بتا چکی تھی کہ پاسورڈ کیا تھا۔ اگر وہ اس سے کچھ بھی لیتا تو وہ اس کو فائل پہ یہی پاسورڈ لگانے کو کہا کرتا تھا۔ ARP۔ لمحے بھر کو اس کا دھیان بھٹک کر اتلار میں اپنے ہوٹل گرینڈ کے آس کے باہر لگی تختی کی طرف چلا گیا۔ وہ بھی اس نے یہی لکھوا رکھا تھا۔ اس سے عموماً تاثر یہی پڑتا تھا کہ ARP کا مطلب عبد الرحمن پاشا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ جب بھی خود کو ARP لکھتا وہ اس سے مراد کبھی بھی عبد الرحمن پاشا نہیں لیا کرتا تھا۔ ARP کا مطلب اس کے نزدیک کچھ اور تھا۔ فائلز کا مطالعہ کرتے ہوئے وہ ذہنی طور پہ الجھا ہوا تھا۔ ممی نے صبح اسے جتنی تاکید سے کہا تھا کہ وہ ماموں سے مل لے، اب وہ اگر نہیں جائے گا تو ہارٹ ہوں گی وہ، اور یہی وہ چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے جانا ہی پڑے گا۔ وہ جتنا اسے رشتہ دار اور رشتہ داروں سے احتزاز برتنے کی کوشش کر رہا تھا اور اتنے ہی وہ اس کے سامنے آ چکے تھے۔ بہت بے دلی سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، پھر کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ماموں کا گھر یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ کیا وہ ابھی ہی چلا جائے؟ گاڑی آج اس کے پاس نہیں تھی، سروس کے لیے دی ہوئی تھی، اسے کل ملنا تھا۔ اگر ہوتی تب بھی وہ ٹیکسی پر ہی جاتا، کیونکہ وہ ان کو یہی تاثر دے گا کہ وہ ترکی سے آج آیا ہے، 2 ہفتے قبل نہیں۔ البتہ وہ ان کے گھر رکے گا نہیں، واپس آئے گا، کہہ دے گا کہ وہ ہوٹل میں رہائش پذیر ہے وغیرہ وغیرہ۔ کور اسٹوری تو اس کے پاس ہمیشہ تیار ہوتی تھی۔ وہ اٹھا، اپنی جیکٹ پہنی، جاگر کے تسمے باندھے اور والیٹ اٹھا کر جانے لگا۔ پھر خیال آیا کہ وہ خط کے لفافے اٹھا لے جن کو اسے پرانی تاریخوں میں اسٹیمپ کروا کے میڈم سیکنڈ سیکرٹری کو بھیجنا تھا۔ یہ کام ماموں کے گھر جانے سے زیادہ ضروری تھا، پہلے سے یہی کرنا چاہیے۔ پانی کی ڈبی دروازے کے اوپری جگہ پر احتیاط سے رکھ کے اس کی ڈور پھنسا کر وہ باہر نکل آیا۔ ٹیکسی نے اسے ماموں کے سیکٹر کے مرکز پہ اتارا۔ یہاں سے ان کا گھر 100 قدم کے فاصلے پہ تھا۔ جس دن وہ اسلام آباد پہنچا تھا اس نے یوں ہی سرسری سا وہ راستہ سمجھ لیا تھا۔ شاید اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی تھی کہ اسے اس دفعہ جانا ہی پڑے گا۔ مرکز پہ ایک کوریئر سروس کی شاپ سامنے ہی تھی۔ اس کے سامنے پھول والا بیٹھا تھا، مختلف رنگوں اور قسموں کے پھول سجائے۔ وہ ان پہ پانی چھڑک رہا تھا۔ پھول اسے چاہیے تھے کہ وہ ان کے گھر کچھ لے کر جائے۔ پھولوں سے بہتر کوئی تحفہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ ایک بہت قیمتی اور خوبصورت تحفہ ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا وہ لڑکے کو گلدستہ بنانے کا کہہ دے اور تب تک وہ اندر کوریئر سروس سے لفافے اسٹیمپ کروا لے۔ بات سنو، اس نے پھول بیچنے والے لڑکے کو پکارا۔ وہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا، فوراً پلٹا۔ جی صاحب۔ اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر جو سیاہ جیکٹ میں مربوط پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، وہ جلدی سے پانی کا برتن رکھ کر مؤدب سا ہوا اس کے پاس آیا۔ گلاب کے پھول ہیں تمہارے پاس؟ کون سا رنگ چاہیے صاحب؟ سرخ، اس نے بنا سوچے کہہ دیا۔ لڑکے نے ذرا تعصب سے سر ہلایا۔ صاحب، سرخ پھول تو ختم ہو گیا ہے، تھوڑے سے سفید گلاب پڑے ہیں، وہ کر دوں؟ نہیں نہیں، اس نے قدرے برہمی سے نفی میں سر ہلایا۔ سفید گلاب دشمنی کی علامت۔ ممی کو پتہ چلا وہ پہلے ہی دن ماموں کے گھر سفید گلاب لے گیا ہے تو ازے حد خفا ہوں۔ مجھے سرخی چاہیے۔ کہاں سے ملیں گے صاحب؟ میرے پاس سرخ اسپرے ہے، ان سفید پھولوں کو اسپرے کر دوں؟ قسم سے صاحب اتنی مہارت سے کروں گا بالکل پتہ نہیں چلے گا۔
हाँ ये ठीक है, यही कर दो। इसने अस्वाद में सर को जुम्बिश दी। मिली सुर्ख रंग के गुलाब, सफेद गुलाब से फिर भी बेहतर है। फूल वाला लड़का जल्दी जल्दी बास्केट से सफेद फूल निकालने लगा। तुम गुलदस्ता बनाओ, मैं आता हूँ। इसकी रफ्तार देखकर वो जान गया कि अभी इसे वक्त लगेगा, इसलिए वो अंदर कोई शॉप की तरफ हट गया। उसे अगर किसी शय से आदत चिढ़ती तो वो वक्त ज़ाया करने से थी। कोरी शॉप में दो अफराद खड़े अपने अपने लिफाफे जमा करवाए थे। डेस्क के पीछे बैठा कैप पहने लड़का कंप्यूटर पे मसरूफ नजर आ रहा था। वो खामोशी से जाकर एक कोने में खड़ा हो गया। दफ्तर मुलाजिम ने लड़के ने टाइप करते सर उठाया। जहान पर नजर पड़ते ही इसके चेहरे पर शनासाई की रमक उभरी। वो जल्दी जल्दी काम निपटाने लगा। दोनों अफराद को फारिग करके वो इसकी तरफ मुतवज्जा होते खड़ा हुआ। जी अहमद भाई, कोई खिदमत? हाँ, छोटा सा काम है। वो जैकेट की जेब से चंद लिफाफे निकालते हुए काउंटर पे आया। इनको कुछ बैक डेट्स में स्टैम्प करना है और कुछ को आगे की डेट्स में। ये देखो। वो इसे काम समझने लगा। गज़नफ़र उसको जानता था। इससे पहले वो जहान को इससे हटकर भी इज़ाफ़ी काम करवा चुका था। ना भी कर चुका होता तब भी इसके कार्ड के बायस कर ही देता। एंट्री नहीं करनी भाई? जब वो लिफाफे में वापस जैकेट में रखने लगा तो गज़नफ़र हैरत से बोला, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। लंबा काम हो जाएगा और घर में सब ठीक ही। जी भाई। गज़नफ़र अब इसे घर की बातें बताने लगा। इसका वो भाई जिसे जेल से निकलवाने में जहान ने मदद की थी, अब वो काम पे लग गया था और वो इससे काफ़ी आसूदा लग रहा था। मैं चलता हूँ, तुम्हारा भी ऑफ करने का टाइम हो रहा है। इसकी बात तहम्मुल से सुनकर और तबसरा करके इसने घड़ी देखते हुए कहा। वो मामू के घर पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं करना चाहता था। गज़नफ़र ने मुसाफ़ा कर लिया तो वो बाहर आ गया। सुस्त लड़का अभी बुके के प्लास्टिक कवर की एक गिर्द रवन बांध रहा था। स्प्रे नहीं किया? इससे सफेद गुलाब के फूलों को देखकर अचंभे से अब्रू उठाई। मैंने अभी देखा साहब, स्प्रे खत्म हो गया है। आप ऐसे ही ले जाए, देखें ये सब पत्ते साथ में लगाए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ज़्यादा लेक्चर मत दो। कितने पैसे हुए? नागवारी से टोकते हुए इसने बटुआ निकाला। अंदर से चंद नोट निकालते इसकी निगाह अपने सर्विस कार्ड पे पड़ी। क्या मामू को ये दिखाना था? नहीं, अभी बहुत जल्दी होगा। पहले इनका एतमाद जीतना होगा। वो इनकी नाज़ुक-अंदाज़ मग़रूर सी बेटी, इन सब लोगों का ज़िंदगी का हिस्सा बनना मुश्किल लग रहा था। वो कि छोटा-सा था, इसको पहलू में लटके हाथ में लापरवाही से पकड़े वो सड़क के किनारे चलने लगा। मामू का घर यहाँ से करीब था, मगर वो कुछ देर मरकज़ की सड़कों के किनारे चलना चाहता था। अभी वो सिर्फ़ अपनी सोचों में मुश्तबा कर रहा था। वो क्या चाहता था? वो खुद पर यकीन नहीं था उसे, या फिर वो जो चाहता उसे था, उसे कहने से डरता था। अम्मा से कहने का तो वो सोच भी नहीं सकता, मगर खुद से तो कह ही सकता था। दरअसल बात वही थी जो सान्या ने आज दोपहर में कही थी। वो अपने मामू से डरता था, वो इनके तानों से डरता था, इतने सालों बाद भी वो इनके सामने सर उठाने से डरता था। मगर मम्मी कहती थी वक्त बदल गया, फरकान मामू और सुलेमान मामू नरम हो गए। अलबत्ता पिछले बरस होने वाले सलमान मामू से मुलाकात के बाद इसे कोई खुशफहमी नहीं रही थी कि इनकी मिजाज की सख्ती और गुरूर खत्म हो गया है। वो वैसे ही थे। फर्क ये था कि अब सुलेमान मामू को अपनी बेटी की फिक्र थी। अब वो बेटी वाले थे, इनका हाथ नीचे था और उसका ऊपर। बात और थी, पहले की बात और। तब इनकी बेटी छोटी थी, इन्हें मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं थी, लेकिन अब इसकी शादी की उम्र थी, रिश्ते भी आते होंगे। अब वो इस फ़र्ज़ से सबकदोश होना चाहते थे और इनकी पहली तरजीह इनका भांजा ही था। कोई भी अपनी खुशी से बचपन का निकाह नहीं तोड़ता। सुलेमान मामू से भी ये उम्मीद थी कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते होंगे, ना वो खुद चाहता था। लेकिन निभाना, यहीं आकर वो रुक जाता। रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल था। वो ऐसी छोटी सोच का हामिल तो था नहीं कि पुराना इंतकाम लेने के लिए इनकी बेटी को लटकाए रखता। ये भी ठीक था कि वो इनसे मिल ले, ताकि दोनों फ़र्क़ैन देख लें कि रिश्ता चल सकता है या नहीं। अगर इसे महसूस हुआ कि वो निभा सकता है तो वो मम्मी को आगाह कर देगा, और अगर उसे लगा कि वो नहीं निभा पाएगा तो वो फिर इसी मुकाम पर आकर रुक गया। मम्मी यहाँ ठूँगी। वो आखिरी चीज़ थी जो वो नहीं चाहता था। इतने साल अगर इसने जानबूझकर मामू की फैमिली से ताल्लुक़ इख्तियार किए रखी, तो इसके लिए दूर अंदर वही रिश्ता नहीं चाहता था। सड़क किनारे सर झुकाकर चलते हुए इसने खुद से सच बोलने का फ़ैसला कर ही लिया। वो खुद ये रिश्ता नहीं चाहता था। इसकी सारी बेरुखी, लाताल्लुक़ी और एराज़ बरतना सब लाशऊरी तौर पर इसीलिए था कि वो लोग तंग आकर खुद ये रिश्ता ख़त्म कर दें और वो माँ को दुःख देने के बोझ से आज़ाद हो जाए। ये अलग बात थी कि ये खुद को धोखा देने के अलावा और कुछ ना था। जो भी रिश्ता ख़त्म करे, ज़िम्मेदार तो वही होता। इसके खुश रवैये के बायस ही ये रिश्ता टूटेगा। लेकिन वो लोग इससे और क्या तवक्का रखते हैं? किसने कहा था इन्हें कि वो अपने छोटे-छोटे बच्चों का रिश्ता तय कर दे? इसे कभी-कभी इन सब ज़िम्मेदारों पे हद गुस्सा चढ़ता। मम्मी पे अलबत्ता नहीं चढ़ता, कभी भी नहीं। वो सिर्फ़ अपने भाइयों के साथ ताल्लुक़ कायम रखना चाहती थी। उन्होंने जो कुछ किया बस रिश्ता बचाने के लिए किया। वो जानबूझकर माँ को शक का फ़ायदा दे दिया मगर मामू को नहीं। बेइंसाफ़ी तो बेइंसाफ़ी ही सही,
बहुत देर वो सड़कों पे भी मेरे साथ चलता, सोचों में गलता रहा। वो भी इनके घर नहीं जाना चाहता था, मगर माँ के सामने इसके मैं भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। ये बात बहुत जल्दी मुझे सोचने का वक़्त नहीं, जैसे बहाने नहीं चलते थे, उसे एक ही दफ़ा जाना पड़ेगा। घड़ी की सुइयाँ 10 से ऊपर आ चुकी थीं जब इसने खुद को सुलेमान मामू के घर के बैरूनी गेट के सामने खड़े पाया। गेट बंद था, अंदर घर की बत्तियाँ जल रही थीं। इसकी निगाहें साथ वाले गेट पर फैलीं। ये फरमान मामू का घर था। वो पहले एक दिन आकर ये घर दिख गया था, फिर फेसबुक पे रोहिल ने इन दोनों घरों के अंदर बाहर की तस्वीर लगा रखी थी कि इसे अंदरूनी नक्शा भी था। इन दोनों वसी और अरीज और खूबसूरत बंगलों के सामने सड़क पर गोया किसी दौराहे पे खड़ा था। अंदर जाएगा यहीं से पलट जाए, इसे सिर्फ एक बहाना दरकार था इस घर और इसके मक्खियों से दूर भागने का। सिर्फ एक वजह वो ढूंढ ले और वापस पलट जाए, लेकिन कोई वजह थी ही नहीं, इसे अंदर ही जाना था। दफातन फरकाना के गेट के पीछे का खड़का हुआ और फिर बोलने की आवाज़ें आई। पास आते कदम वो गैर इख्तियारी तौर पे दिल से एक तरफ को हुआ। कॉलोनी में इतनी अंधेरा सा था, घर की बैरूनी बत्तियां भी इस जगह को रोशन करने में नाकाम थी। वो फरकान मामू के गेट की दाहिनी तरफ एक घास से भरे जंगले की ओर में हो गया। गेट से फरकान मामू चंद अफराद समेत बाहर निकल रहे थे। शलवार कमीज में मलबूस वो खुश इखलाकी से अपने मेहमानों को छोड़ने बाहर आए थे। मेहमान 3 मर्द हजरात थे जिनकी कार सड़क के पास एक खाली प्लॉट के सामने खड़ी थी। यहाँ से जरा दूर न जाने क्यों मामू अब इन अफराद के साथ बातों में मगन उसी तरफ जा रहे थे। पीछे गेट खुला रह गया। गार्ड चौकीदार फिल वक्त कोई भी न था। शादी करीब थी, सो मसरूफियत ने मुलाजिमों को भी घेर रखा होगा। वो अंधेरी जगह पर दम साधे खड़ा फरकान मामू को देखता रहा। दिल में एक अजीब सी फूक उठी थी। पुरानी बातें फिर से याद आने लगी थी। इसने बेख्तियार सर झटका और जैसे उमड़ती यादों को रफा करना चाहा। मामू अपने मेहमानों की गाड़ी के साथ खड़े इनसे कुछ कह रहे थे। इसे यूं वक्त ज़ाया होने पर उलझन हो रही थी। चंद मिनट तो वो खड़ा रहा, मगर जब उसे लगा कि मामू और उनके मेहमानों की गुफ्तगू लंबी होती जा रही है, तो वो जंगल के अकब से निकल आया। वो लोग बहुत दूर तो नहीं थे, अलबत्ता ऐसे रुख से खड़े थे कि किसी का भी चेहरा गेट की जानिब नहीं था। वो फुरकान मामू का सामना किए बगैर अंदर जाना चाहता था। क्या हर्ज था अगर वो यूं ही अंदर दाखिल हो जाए? फुरकान मामू को मुतवज्जा करना और इनके सवालात का जवाब देना। नहीं, अभी नहीं। मोहतरम आहिस्ता से वो गेट खुले गेट के साथ अंदर चला गया। सर्दी बढ़ गई थी, लॉन खाली था, सब अंदर थे। इसने गर्दन इधर उधर घुमाकर दरमियाने दरवाजा तलाश किया। वो सामने ही था। इस पे घंटी लगी थी, लेकिन पहले इसने दरवाजा धकेला तो वो खुल गया। इसे जाना तो वो सुलेमान मामू की तरफ था, सो इधर रुकना बेसूद था। वो दरवाजे से गुजरकर सुलेमान के लॉन में दाखिल हो गया। इतने वर्षों से बिना इजाजत दूसरों के घर, लॉकर्स, मोबाइल्स और ईमेल्स में खामोशी से दाखिल होने और निकलने की आदत के बावजूद वो ऑफिशियल काम के बगैर स्ट्रेस पासिंग नहीं किया करता था। अब भी ये करते वक्त इसके जहन में यही बात थी कि वो इसके मामू को नहीं बल्कि सुसर कभी घर अंदर जाकर वो बता देगा कि वो किस तरह दाखिल हुआ। बात खत्म। सुलेमान मामू का हरा भरा लॉन भी सुनसान और सर्द पड़ा था। इसे पछतावा हो कि इसने फूल उठाने का तकल्लुफ क्यों किया। ख्वाह मैं ख्वाह एक बोझ उठाए फिर इसने गुलदस्ता लॉन की मेज पर रख दिया और खुद घर के दाखिली दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। घंटी बाहर गेट पे थी, अंदर दाखिली दरवाजे पे नहीं। अब क्या वो सिर्फ दरवाजा खटखटाने पे कोई बाहर निकलेगा? बहुत तसब्बुर से इसने दाखिली दरवाजे पे दस्तक दी। अलबत्ता वो खुद भी जानता था कि अंदर कमरों में मौजूद अफराद इस वक्त ये दस्तक नहीं सुन पाएंगे। वो जानबूझकर इस तरह कर रहा था ताकि इसे इनसे मिलना ना पड़े और वो कह सके मम्मी मैं गया था मगर आपके भाइयों ने दरवाजा ही ना खोला, मैं क्या करता। सो वापस आ गया। हस्बी तवक्का दरवाजा किसी ने नहीं खोला। वो सर पड़ते हाथ जैकेटों की जेबों में डाले घर की दीवारों के साथ चलते यूं ही जायजा ले लेना इस घर में कौन कौन है, मेहमान भी आए होंगे, शादी की कोई जाग रहा है या नहीं, ऐसी ही बातों का सरसरी सा मालूम करने वो घर को घूम फिर कर देखने लगा। तमाम खिड़कियां बंद थी, अलबत्ता लॉन की दाहिनी रुख पर खिड़की खुलती। एक खिड़की के 2 शीशे के पट खुले थे। इतनी सर्दी में कौन खिड़की खोल कर बैठा है? अचंभे से धमेसू कीड़ के उस तरफ आ गया। शीशे खुले थे, अलबत्ता जाली थी। इसके पीछे पर्दे भी गिरे थे। वो पर्दों के दरमियान एक डेस्क थी जिससे कमरे का मंजर दिखाई दे रहा था। यहाँ वो आदत से मजबूर था। निचला लफ्ज दांत से दबाए इसने एहतियात से गर्दन जरा ऊंची करके अंदर देखा। कमरे में मध्यम रोशनी फैली थी, सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा था। रोशनी का दूसरा बम्बा बेड के तकिए पे रखा लैपटॉप था, जिसके सामने वो कोहनियों के बल औंधी लेटी थी। स्क्रीन की रोशनी इसके चेहरे को चमका रही थी। थोड़ी तो हथेली रखे दूसरे हाथ की उंगली लैपटॉप के टच पे फेर रही थी। ये वही थी जिसको इसने दोपहर में देखा था। इसने वही सियाह लिबास पहन रखा था, सिल्की बाल मलाई मलाई सी बनी जिल्द, इसकी कजन, इसकी बीवी। कैसा अजीब रिश्ता था कि दिल में कोई एहसास नहीं करता था, ना ही इससे मिलने की कोई ख्वाहिश थी। न जाने क्यों वो मायूस हुआ। जिस तरह लोग मुड़ मुड़ कर इसे होटल की लॉबी में देख रहे थे, इसे वो सब कुछ नागवार लगा था। गो कि इसका लिबास ऐसा न था। आस्तीन फूल की कमीज लंबी थी, नीचे खुला ट्राउजर था, मगर इसके कपड़ों की पॉल ही कुछ ऐसी थी और कुछ इसका अंदाज के वो तवज्जो खींचते थे। इसे ऐसी लड़कियां कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। इसे ये लड़की भी कतई अच्छी नहीं लगी थी। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज में
ارتعاش پیدا کیا تو وہ چوکا اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بےچینی سے موبائل پہ کال ملائی تھی. ہیلو زارا. شاید رابطہ مل گیا تھا تبھی وہ دبے دبے جور سے چکی. کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں. جہان نے سوچا وہ کیوں سردی میں کھڑا کے کمرے کے اندر جھانک رہا ہے. اس کو ممی نے ماموں وغیرہ کے سارے نمبر دے رکھے تھے. پھر وہ انہیں کال کر کے بتا کیوں نہیں دیتا کہ وہ ان کے گھر آ چکا ہے. اگر اس کی نیت اندر جانے کی ہوتی تو وہ لاک توڑ کر بھی اندر داخل ہو جاتا. بات ساری نیت کی تھی. ساری بات چھوڑو زارا اور میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو. تم یقین نہیں کرو گی میں جانتی ہوں. وہ اندر موجود لڑکی کی باتیں بھی طرح چیزیں سن رہا تھا. موبائل جیب سے نکالتے ہوئے سلیمان ماموں کو فون کرنے کے بارے میں سوچا تو اس نمبر ملایا پھر بند کر دیا پھر ملایا پھر بند کر دیا. کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپین یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. موبائل کی اسکرین پہ انگلی سے نمبر لکھتا وہ جیسے چوکا تھا. یورپین یونین کا اسکالرشپ رسمس منڈس کا ایکسچینج پروگرام. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی دوست سے جو گفتگو کر رہی تھی اس میں یہی نام اس نے لیا تھا. کیا وہ اسکالرشپ کے لیے کہیں جا رہی تھی؟ اس نے موبائل واپس جیب میں ڈالا. اس کی ساری حسیات اندر ہوتی گفتگو پہ لگ گئی. نہیں اسپین کی ڈوئسٹو نہیں بلکہ ترکی کی سبانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں. باہر سردی اور تاریکی میں کھڑکی کے ساتھ کھڑے جہان کو محسوس ہوا کسی نے اس کا سانس روک دیا. اور ترکی استنبول 5 ماہ. اس نے بے یقینی سے پردوں کی طرف سے جھلکتے منظر کو دیکھا. اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا. وہ اپنی دوست کو سبانجی میں ہیڈ اسکارف پر پابندی کے بارے میں بتا رہی تھی. اس کی توجہ پھر بھٹک گئی. اسے لگا اسے پیشانی پہ پسینہ آ گیا. جیکٹ کے آستین سے مادہ صاف کرتے ہوئے وہ ذرا پیچھے کو ہوا تو ساتھ پہ لگے گملوں سے ہاتھ ٹکرایا. بے قیدی میں ہونے والے اس عمل سے گملہ لڑک گیا نیچے. گھاس تھی اس لیے وہ ٹوٹا نہیں مگر پتوں کی ہلکی سی کھڑکڑاہٹ بھی اندر سنائی دی تھی. تب بھی اس نے اس لڑکی کو چوک کر کھڑکی کی طرف دیکھتے دیکھا. وہ بہت احتیاط سے ایک طرف ہو گیا. وہ اتنی بے وقوف یا لاپرواہ نہیں تھی. اس کی حسیات کافی تیز تھی. اسے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے. اسے قبل کہ وہ پکڑا جائے. ابا نے مجھے کسی اسٹاف لینے سے ڈھکنے پہ مجبور نہیں کیا. تھینک گاڈ. وہ کھڑکی کی طرف نہیں آئی بلکہ سلسلہ کلام وہیں سے جوڑے کہنے لگی. وہ دوسری دفعہ چوکا تھا. تھینک گاڈ. اس بات پہ تھینک گاڈ کہ اس کے باپ نے کبھی سے سر ڈھکنے کو نہیں کہا. عجیب لڑکی تھی یہ. چند دفعہ میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے. اسے اندر نہیں جانا. اسے ان لوگوں سے بھی نہیں ملنا. اسے پہلے اپنی بیوی سے بات کرنی ہوگی. اسے ان سے ملنے اور ان کو اپنی طرف سے کوئی بھی امید دلانے سے قبل اس لڑکی کو جاننا اور اعتماد میں لینا ہوگا. یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس نے کسی نہ کسی طرح اس ترکی کا اسکالرشپ حاصل کرنے سے روکنا تھا اس کو. اللہ اللہ اگر وہ ترکی آ گئی تو وہ بری طرح پھنس جائے گا. کیسے سنبھالے گا وہ سب کچھ. اس نے قدم موڑ کر لان کی میز پہ رکھے گلدستے کو دیکھا. پھر کچھ سوچ کر جیب سے لفافوں کا بنڈل نکالا. وہ لفافہ جس پہ ایک روز قبل کی مہر درج تھی اس نے وہ علیحدہ کیا. پھر اندرونی جیب سے پین نکالا. چند لمحے سوچتا رہا. پھر لفافے کے اندر رکھا چوکو سفید موٹا کاغذ باہر نکالا. اس پہ لکھا ویلکم ٹو سمنجی. یہ اسے چکانے کے لیے بہت ہوگا. کسی اور مقصد سے لیے گئے لفافے پہ اس کا نام لکھ کر اس نے ٹھیک سے اسے بند کیا. اندر وہ ابھی تک اپنی دوستوں کو پرسوں ہونے والی مہندی کے بارے میں بتا رہی تھی. وہ دبے قدموں چلتا لان میں رکھی کرسی تک آیا. میز پہ رکھا بوکے اٹھایا. متلاشی نظروں سے اس کے گھر کو دیکھا. کدھر رکھے وہ. اس کو کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے سب سے پہلے حیا دیکھے. اس کے ماں باپ نہیں. حیا یہ نام بھی کتنا غیر مانوس تھا نا. اسے یہ گھر کے اندر رکھنا چاہیے. کچن کا ایک دروازہ عموماً باہر کی طرف کھلتا ہے. شاید وہ کھلا ہو. یہی سوچ کر وہ گھوم کر گھر کی دوسری طرف آیا. کچن کا بیرونی دروازہ بند تھا لیکن ایک کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی ہے اس میں سے وہ یہ بوکے اندر رکھ سکتا تھا. کھڑکی اس طرح سے بنی تھی کہ وہ باہر کے شیشے کے پٹ تھے اور اندر کی طرف گرل تھی. گرل کا ڈیزائن کچھ ایسا تھا کہ وہ بوکے اس کے اندر سے گزار کر کاؤنٹر پہ رکھا جا سکتا تھا لیکن اس کے لیے شیشے کا پٹ کو کھولنا ہوگا. اس نے بس 2 دفعہ کی چور پٹ کی کنٹی اکھڑ گئی. دیسی چیزیں. خیر اسے صرف پھول اندر رکھنے کے خرچ سے ہی نہایت آسودگی سے گلدستہ اور بند لفافہ گریل میں سے گزار کر اس نے کاؤنٹر پہ رکھا. پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا. شیشے والا پٹ احتیاط سے بند کرتے ہوئے پلٹ گیا. صبح جو بھی پھول دیکھے گا لفافے میں درج نہ پڑھ کر ان کو حیا کے حوالے کر دے گا. وہ ضرور سوچے گی کہ رات کو ایک کے گھر کے اندر کون پھول رکھ کر جا سکتا ہے. اس سے آگے کیا ہوگا یہ اسے طے کرنا تھا. لیکن جو بات اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی وہ یہ کہ وہ اس زبردستی کی ملاقات سے بچ گیا تھا. انچاہے مجبوری کے بندھن سے فرار کی مہلت میں چند دن کا اضافہ ہو گیا تھا. اب وہ ممی کو کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کے لیے اندر نہیں گیا کیونکہ ان کی بھتیجی ترکی آ رہی ہے. اور یہ بات ممی کو پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی. گھر سے نکلنے سے قبل کچھ سوچ کر وہ پورچ میں کھڑی گاڑیوں کی طرف آیا تھا. فریا نے گردن موڑ کر کچھ اچھمبے کچھ نخوت سے اسے دیکھا. بولو. میرا خیال ہے ہم ادھر بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں. پر اعتماد سے سنجیدگی سے کہتے اس نے ہاتھ سے سڑک کنارے بنی بینچ کی طرف اشارہ کیا. لڑکے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. جو کہنا یہیں کہو ٹھیک ہے.
अब आप मेरी बात सुने, कंधों को ज़रा सा झुकाकर उसके सामने खड़ा करने का आपने मुझे पनागुज़ीन की औलाद कहा था। अब भी कहती हूँ और बहुत जल्द तुम्हें इस जगह से निकलवा कर भी दिखाऊँगी, इसने हल्की-सी इस्तज़ाइया मुस्कुराहट के साथ कहा। लेडी फरिया, पनागुज़ीन की औलाद होना बेहतर होता है। अपने शौहर के छोटे भाई के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करने हर दो रोज़ बाद रात के 12:30 बजे मैकेनिक शॉप में वो करने से जिसे गुनाह कहते हैं। अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसने किसी गुलाबी सुनहरी से इंसानी चेहरे को सफ़ेद पड़ते देखा था। ऐसे जैसे किसी ने सफ़ेद पेंट कर दिया हो और ये का सारा खून ही निचड़ गया। कितने ही पल तो वो शल खड़ी रही। अब आप मेरी बात सुनें। मुझे और मेरी फैमिली को अगर आपने यहाँ से निकलवाने की कोशिश की तो मैं आपके शौहर के पास चला जाऊँगा। और ये मत सोचिएगा कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं इनको वो सबूत भी दिखाऊँगा जो मैंने इकट्ठे किए हैं। ये मत भूलिएगा कि कैमरा हर घर में होता है। पर ये ने शायद कभी नहीं सोचा था कि वो यूँ पकड़ी जाएगी। वो इतनी शर्तर थी कि जवाबन कुछ भी ना कह सकी। वो इसे यूं ही हक्का-बक्का छोड़कर पलट आया। इसका अपना दिल भी ज़ोर से धक-धक कर रहा था। बहुत दिनों से इसने फरिया के सामने खुद पे एतमाद कायम किया था और ये कैमरे वाली बात तो खाली धमकी थी। इसके पास कोई सबूत ना था। सामने कोई मर्द होता तो रख के 2 थप्पड़ लगाता और भग-झक कर चलता रहता। मगर फरिया का गुरूर तो जैसे घायल हुआ था कि वो संभल ही न सकी और वो दबी मुस्कुराहट के साथ वापस आ गया। फिर दोबारा वो करामत बे की दुकान पे नहीं गया। अली करामत के घर जाना भी इसने तर्क कर दिया। इसकी इज़्ज़त नफ्स को गवारा नहीं था कि वो इनके घर जाए, लेकिन अक्सर स्कूल से जाते हुए बस स्टॉप पे शटल का इंतज़ार करते वो अली करामत को अपनी डॉक्टर मम्मी के साथ आते देखता तो फिर काफ़ी देर उनको देखता रहता। नकाब से भी इनकी आँखों की मुस्कुराहट और नरमी छुपती न थी। उमर खान अक्सर नखों से कहता नज़र आता कि इसकी चची एक बदसूरत सी अफ़ाम औरत है। मगर जहान को वो औरत बहुत खूबसूरत लगती, मर्रा जमीला। इसकी मर्रा जमीला इसने बहुत अरसे बाद बुलाकर एक दिन वो मर्रा जमीला वाला कार्ड उनको दे ही डाला। वही बस स्टॉप पे खड़े कार्ड पलट कर देखते हुए बेख्तियार हँसती थीं। फिर बहुत अरसा नहीं गुज़रा जब इसने सुना नाना की तबीयत ख़राब थी। मम्मी को इस खबर ने बेचैन कर दिया। वो बार-बार पाकिस्तान फ़ोन करती, इसे ना बताती, मगर वो दरवाज़े की ओट में खड़ा सुनता रहता। प्लीज़ भाई मुझे इस तरह से मना मत करें। मैं अब्बा से मिलना चाहती हूँ। बस मैं और जहान आएँगे। किसी को पता नहीं चलेगा। प्लीज़ आप मुझे आने दें। वो आँसू पोंछती मिन्नत भरे लहजे में कह रही होती। एक शाम इसने हिम्मत मुजतमा करके अब्बा के कमरे का एक्सटेंशन रिसीवर तब उठाया जब अब्बा सो रहे थे और मम्मी लिविंग रूम में बैठी पाकिस्तान बात कर रही थी। कोई ज़रूरत नहीं सबीन, बाबा बिल्कुल ठीक हैं। तुम यहाँ आने का मत सोचो। दूसरी तरफ फुरकान मामू कह रहे थे, मगर मेरा दिल कहता है कि वो ठीक नहीं, मैं आना चाहती हूँ, हरगिज़ नहीं। तुम्हारे इस मफ़रूर शौहर ने सारे ज़माने में हमें बदनाम करके रख दिया है। हम पहले ही लोगों से इस बात पर मुँह छिपाते फिरते हैं कि हमारा बहनोई मफ़रूर और सियासी पैना लेकर रह रहा है। अब तुम आओगी तो सारी दुनिया क्या कहेगी? मुझे अब्बा से ज़्यादा किसी की परवाह नहीं और सिकंदर मेरे साथ तो नहीं आ रहे। मैं बस एक दिन के लिए आ जाती हूँ। अगर रिश्ता सामने हो गया तब भी वो मुझे कुछ नहीं कह सकते। अब्बा से मिलने आने पर कौन मुझ पर उँगली उठा सकता है भाई? मम्मी को मामू की बात समझ नहीं आ रही थी। मेरी बात सुनो सभी, हमने तुम्हारे शौहर के इस कारनामे के बाद लोगों से कह दिया कि सिकंदर ज़िल्लत और शर्मिंदगी के बायस सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का रुख नहीं कर सकता। आखिर कारनामा भी तो काफ़ी शर्मनाक अंजाम दिया है ना। हमने ये भी कह दिया है कि हमने तुम लोगों से कतई ताल्लुक़ कर लिया है। फ़ोन लाइन पर चंद में एक शशदर सी खामोशी छा गई। फिर मम्मी की डूबती आवाज़ सुनाई दी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? मैं आपकी बहन हूँ, आप मुझे यूँ डिसोन नहीं कर सकते। हमारे हमारे बच्चों का रिश्ता हुआ है। सुलेमान की बेटी भी बहुत छोटी है। इस रिश्ते के बाद में देखी जाएगी। वैसे भी ये तुमने अपनी खुदगर्ज़ी के बायस किया। तुम जानती थी कि सिकंदर ने क्या किया है और तुम्हें डर था कि हम लोग तुम्हें छोड़ ना दें, इसलिए तुमने ये रिश्ता किया। हाँ, मैंने दिखाई खुदगर्ज़ी। हाँ, मैंने छुपाई हकीकत। मगर मैंने रिश्ता जोड़ने के लिए किया, सिर्फ़ इसलिए कि मैं आपसे ना कटूँ। अब आप मुझे मेरे बाप से मिलने से रोक रहे हैं इसलिए कि आप लोगों के सामने झूठे साबित हो जाएँ। मम्मी दबी-दबी चीखी थी। अगर तुम इस तरह आओगी तो ना सिर्फ़ हम में से कोई तुम्हें लेने नहीं जाएगा बल्कि हम वाक़ईतन तुमसे कतई ताल्लुक़ कर लेंगे और जब अब्बाजान को ये मालूम होगा तो इन पर क्या गुज़रेगी सोच लेना और ये भी कि अगर उनको कुछ हुआ तो इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम होगी। भाई, मम्मी कहती रह गई मगर दूसरी तरफ से फ़ोन रख दिया गया। इसने मम्मी के रिसीवर रखने का इंतज़ार किया फिर आहिस्ता से फ़ोन रखकर बाहर आ गया। मम्मी सोफ़ा पे बैठी सर हाथों में लिए दबी-दबी सिसकी उनसे रो रही थी। इसने टिश्यू के डब्बे से 2 टिश्यू निकाले और उनके सामने लाकर रख दिए। मम्मी ने फीका चेहरा उठाया। मम्मी आप मामू से बात ना करें और ना उनकी बात सुनें। हम पाकिस्तान ज़रूर जाएँगे। अगर वो हमें लेने ना आए तो हमारे पास उनका एड्रेस है। हम कैब करके उनके घर चले जाएँगे। वो बस नम आँखों से उसे देखती रही। शायद इन्हें मालूम था कि वो दूसरे फ़ोन पर सब सुनता रहा है। हम उनके घर जाएँगे मगर हम वहाँ कुछ खाएँगे नहीं। इसने जैसे इन्हें याद दिलाया वो आँसू के दरमियान हल्का-सा मुस्कुराई। बस बात में सर हिलाकर रह गई। इसे नहीं मालूम था कि वो क्यों मुस्कुराई। बहुत साल बाद उसे एहसास हुआ कि शायद अपने कम उम्र बेटी की खुददारी और इज़्ज़त-ए-नफ्स के
पास पे फखर से मुस्कुराई थी। मम्मी ने मामू की एक नहीं सुनी, उन्होंने पैसे जोड़ने शुरू किए। वो जेवर जो उन्होंने अपनी भतीजी के लिए रखा था वो भी भेज दिया। वो सिर्फ रवानगी के इंतजाम में लगी थी। अब्बा की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही थी। मम्मी को उनके साथ किसी के रहने का इंतजाम भी करना था। अभी रवानगी में 2 दिन थे कि मामू का फोन आ गया कि नाना जान का इंतकाल हो गया था। मम्मी के लिए नाना के इंतकाल की खबर का सदमा इस सदमे से कहीं छोटा था जो उन्हें ये जानकर लगा कि नाना का इंतकाल उस रोज नहीं बल्कि 1 हफ्ते कबल हुआ था। मगर चूंकि मम्मी के आने से मामू की इज्जत और शान पर उंगली उठाई जाने का खर्चा था, इसलिए उनको इत्तला ही देर से दी गई ताकि वो इनकी वफात की रसूमात में भी शामिल ना हो सके। वो इंटरनेट का दौर नहीं था, खत और फोन का जमाना था, मगर मम्मी का नंबर और एड्रेस बहुत दफा कर बदलने और दीगर रिश्तेदारों से रब्ता न रखने के बायस फकत मामू के पास था, इसलिए किसी और से भी इत्तला न पहुंच सकी। इस रोज उसने पहली दफा अपनी बहुत सफर करने वाली मजबूत माँ को, जिनकी सिसकियों की आवाज सांस की आवाज से ऊंची नहीं होती थी, फूट फूट कर बच्चों की तरह रोती देखा। उनका तो जैसे सब कुछ लूट गया था। उनके पास रोने को बहुत से गम थे। समझ में नहीं आता था कि किस पे इस बात का मातम करूं, बाप के मरने का या भाइयों के रवैये का। 2 रोज तक वो ठीक से कुछ खा भी नहीं सकी, बस खामोशी से उनके साथ बैठा रहता था। तीसरे रोज वो अली करामत की मम्मी को बुला लाया। वो आई और मम्मी को तसल्ली देने लगी। मम्मी जरा संभल गई। उन्होंने खाना भी खा लिया, मगर उनके जाने के बाद वो इससे बोली, सुनो जहान, मेरा ख्याल था कि तुम राज रखना जानते हो। हमारे मसले हमारी परेशानी भी राज ही होती हैं। इनका दूसरों के सामने इश्तेहार नहीं लगाते बेटा। जो इंसान अपने आंसू दूसरों से साफ करवाता है वो खुद को बेइज्जत कर देता है, और जो अपने आंसू खुद पोंछता है वो पहले इससे भी ज्यादा मजबूत बनता है। मैंने कब पता हिला दिया। ये बात इसने अपने जहन में, दिल में और हाथ की लकीरों में नक्श कर दी कि इसे अपने मसले खुद ही अकेले और तनहा हल करना है। कभी भी लोगों की बताकर हमदर्दी नहीं लेनी और ना ही तहसीन मांगनी है। मम्मी ने पाकिस्तान जाने का इरादा बदल दिया। नाना जान रहे नहीं, और जिन लोगों के दिल में इनकी और इनके शौहर की इज्जत व हurमत न थी, उन लोगों के दरमियान जाकर वो क्या करती। दोबारा वो इसके सामने नहीं हुई, लेकिन अब वो बहुत दुखी रहने लगी थी। अब्बा की तबीयत इन डरावने ख्वाबों से बिगड़ने लगी थी जो इनको अब करीबन हर रात सताते थे। कुछ ख्वाब तो इसे भी आते थे, मगर इसके ख्वाब में इसको मलामत नहीं किया जाता था। बस वो आवाज़, वो पाक स्पाई, वो घोड़ा, वो फव्वारा, वो सारा मंजर फिर से ताज़ा हो जाता। उसे जैसे जख्म ताज़ा होते हैं। मालूम नहीं अब्बा क्या देखते थे, मगर वो उनका रातों को चीखना चिल्लाना सब सुनता था। जोर जोर से चीखते चिल्लाते थे। कभी कभी मम्मी के चेहरे पे कोई निशान देखता तो जान जाता कि अब्बा ने हाथ में उठाई चीज उनको दे मारी होगी, मगर मम्मी कोई शिकायत नहीं करती थी। वो सिकंदर अहमद शाह नहीं थे जिन्होंने अपने मुंह से गद्दारी की थी। ये एक जहनी मरीज, काबिल रहम आदमी था, और अब इन्हें मम्मी की जरूरत थी। फिर एक अरसे वो अस्पताल भी रहे। फिर जब वापस आए तो इनको मुस्तकिल रखना पड़ा। ये दवाएं इनको सारा दिन खामोश और पुरसुकून रखती, चाहे वो लोग जाग रहे होते या सो रहे होते। कुछ ही अरसे बाद अब्बा एक इंसान से एक ऐसे मरीज बन गए जो कमरे तक महदूद हो गए। हाँ, हर 15-20 दिन बाद एक दौरा उनको पड़ता और वो तोड़ फोड़ करते चीखते चिल्लाते, मगर मम्मी संभाल लेती। अपने मसले खुद ही हल करते करते वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। करामत बे की दुकान छोड़ने के कुछ अरसे बाद इसने एक चाबी सास के पास नौकरी कर ली थी। शाम में अब वो इस दुकान पे जाता जो इनके घर से 10 मिनट के पैदल के रास्ते पे थी। अगर इसे किसी काम में मजा आता था तो वो चाबी बनाने में था। कुछ अरसे तो वो सीखता रहा, यहाँ तक कि आम चाबी के बाद वो चाइनीज तालों और किस्तान के सेफ की कुंजी साजी सीखने लगा। इसके पास लाइब्रेरी से ली गई इन किताबों का ढेर हुआ करता था, जिनमें लॉक तोड़ने या कुंजी साजी के मुतालिक कोई मालूमात होती। बहुत महारत से बिना कोई जर लगाए ताला तोड़ना, चाहे वो मास्टर की से या लोहे की पिन से, वो इस फन में ताक होता जा रहा था। इन सब मशगलों का असर इसकी पढ़ाई पे अलबत्ता जरूर पड़ा। वो कभी भी बहुत लायक किस्म का तालिब इल्म नहीं बन सका। इसके ग्रेड हमेशा मीडियम रहे। वो ज़हीन था, मगर इसको पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। दूसरे काम इसे ज्यादा दिलचस्प लगते थे। इसकी 14वीं सालगिरह बीते ज्यादा वक्त नहीं हुआ था जब फुरकान मामू ने इतला दी कि वो और सुलेमान मामू तुर्की आ रहे हैं। खून पानी से गाढ़ा होता है। इसने ये देख लिया। मम्मी पुरानी तलखियां बुलाकर उनके आने की तैयारी में लग गई। मैंने जैसे दिल से मामू को माफ कर दिया। इसके ख्याल में मामू उनके इस सवाल के जवाब नहीं आ रहे थे जो चंद रोज पहले उन्होंने फोन पे इनसे पूछा था कि अगर वो और जहान सिकंदर शाह को लेकर पाकिस्तान आई और उनका मुकदमा लड़े तो क्या मामू उनको मोरल सपोर्ट देंगे। माली मदद का 1 टका नहीं चाहिए था इन्हें, बस मामू का साथ दरकार था। फुरकान मामू जवाबन खामोश हो गए थे। उन्होंने बताया कि वो सुलेमान कुछ रोज तक आएंगे, फिर इस बारे में बात करेंगे। मम्मी की बात और थी, मगर इसका दिल अपने मामू से इतना बसन हो चुका था कि इसे इनके बारे में
कोई खुश फहमी न रही थी। वो खामोशी से अपना काम करते हुए मम्मी को सुनता रहा, जो अब उठते बैठते कहा करती, हम पाकिस्तान वापस जरूर जाएंगे। इतने बरस बीत गए, लोग भूल भाल गए होंगे, अब ये जलावतनी खत्म होनी चाहिए। भाई जरूर हमारा साथ देंगे, मेरे भाई बहुत। और मम्मी ढूंढ ढूंढ कर मामू की खूबियां गिनवाती रहती। उसने बहुत अरसे बाद इन्हें इस तरह खुश और पुरउम्मीद देखा था। वो इन्हें कह नहीं सका कि अपने मसाइल के हल के लिए इन्हें अब दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, इन्हें अपनी कही बात याद रखनी चाहिए। मगर मम्मी भाइयों के नर्म रवैये देखकर उन्हें दूसरों की फहरिस्त से निकाल कर अपनों में ले आई थी। इसमें हिम्मत नहीं थी कि ये सब कहकर हम माँ को मखमूम करे। अब्बा का होना ना होना बराबर था, मगर अम्मी इसके लिए सब कुछ थी। इनकी मशक्कत, मेहनत, कुर्बानियाँ, और एक कमज़ोर औरत से एक मजबूत औरत में इर्तिका का अमल जो इसने उम्र की मंजिलें तय करते हुए देखा था। इसने बहुत दुआ की कि मम्मी दुखी ना हो, मगर उसे लगता था कि मम्मी गलत लोगों से उम्मीद लगाकर दुखी ज़रूर होंगी। लेकिन जो हुआ वो इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। दोनों मामू आ ही गए। दोपहर के खाने के बाद जब वो बर्तन उठाकर उन्हें किचन के सिंक में धोने के लिए जमा कर रहा था, तो मम्मी और मामू के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से साफ सुनाई दे रही थी। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब तुम लोग पाकिस्तान आ जाओ। सोफे पर बहुत करोड़ से बैठे रोबदार से फुरकान मामू कह रहे थे। इनकी बात किचन में खड़ा जहान तो एक तरफ, मम्मी भी हैरतज़दा रह गई थी। इतनी जल्दी मामू जान मान जाएंगे? उन्होंने नहीं सोचा। तुम लोग हमारे साथ कर रहो, सब तुम्हारा ही है सबीन। पुरानी बातें भूल जाओ, आगे की सोचो। जहान की पूरी जिंदगी पढ़ी है, वो भी वहीं पढ़ लेगा। फिर हाई स्कूल के बाद हम इसे बाहर भेज देंगे किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में। आखिर वो हमारा बेटा है, और फिर हमारा दामाद भी तो बनेगा। फुरकान मामू ने कहते हुए एक नजर सुलेमान मामू पर डाली। उन्होंने तायीदी अंदाज में सर को इस बात में चुम्बिश दी। वो ऐसे ही थे, बड़े भाई के अदब में इनके हर बात की तायीद करने वाले। तुम जहान की जिंदगी का सोचो सबीन, इसको एक बेहतरीन मुस्तकबिल दो। हम इसके बड़े हैं, हम इसके बाप बनकर पालेंगे। बाप बनकर? वो बिल्कुल ठहर गया। इसने नल बंद कर दिया। लाउंज में खामोश थी, मगर एक आवाज अब भी आ रही थी, जो बंद नल के मुंह से कतरे टपकने की होती है, जो इसकी माँ की सारी उम्मीदों, ख्वाब और तवक्कात के बहने की थी। इसे मामू की बात ठीक से समझ भी नहीं आई थी, मगर कई दिन से खुद को बहलाने वाली इसकी माँ फौरन समझ गई थी। जब मम्मी बोली तो इनकी आवाज में भाइयों की मोहब्बत को तरसी, रिश्तों पर मान रखने वाली औरत नहीं, बल्कि खुददार, इज्जतदार औरत की झलक थी, जिसके नजदीक अपने घर की खुददारी सबसे बढ़कर थी। मेरे बेटे का बाप भी जिंदा है भाई, और इसकी माँ के हाथ भी सलामत हैं। मैं खुद मेहनत करके इसे पाकिस्तान भी ले जा सकती हूँ, और सिकंदर का केस भी लड़ सकती हूँ। मुझे सिकंदर को मजलूम साबित नहीं करना, बल्कि बीमारी के बायस सजा में कमी की अपील करनी है। और मुझे अपने आप से बहुत उम्मीदें हैं, और आपसे सिर्फ मोरल सपोर्ट के अलावा कुछ नहीं दरकार। तुम एक इंतहाई जिद्दी औरत हो। फुरकान मामू एकदम बड़ा कुटे, जिस मगरूर बददिमाग आदमी ने हमें कहीं का न छोड़ा, तुम इसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती? वो आदमी मेरा शौहर है और बीमार है, और मुझ पर इन्हिसार करता है, और आप कहते हैं मैं इसे छोड़ दूं? और जो उसने किया, इसका फैसला करने वाले आप नहीं, अदालत है। और अब तो वो बीमार है, उनको मैं किस तरह अकेला छोड़ सकती हूँ? नफरत गुनाह से की जाती है, गुनाहगार से तो नहीं। यानी कि तुम इसके हर जुर्म से बरी जुम्मा उसको करार दे रही हो। मामू की आवाज बुलंद हो रही थी। मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते कि हमने जलावतनी काटी, कई बरस काटे, अब वो बीमार है। सिकंदर वो इंसान नहीं रहे जिन्होंने जुर्म किया था, वो सिर्फ एक मरीज रह गए। आप मुझसे ये भी कह सकते थे कि हम इनका इलाज करवाएंगे, लेकिन आपने ये कैसे कह दिया कि मैं इन्हें छोड़ दूं? मम्मा की आंखें हैरत और दुख से भर गईं। अगर तुम यूं इसका साथ दोगी तो तुम हर रिश्ता खो दोगी, सब तुमसे दूर हो जाएंगे। सबीन, तुम गलत कर रही हो। सुलेमान मामू ने धीमे मगर अफसरदा अंदाज में कहा, अगर मेरी फैमिली को काट कर सब मुझसे खुश रहते हैं, तो मुझे ये खुशी नहीं चाहिए, ना ही ऐसे रिश्ते। उन्होंने अपनी आंख से एक आंसू नहीं टपकने दिया। रंधी आवाज में वो सर उठाकर मजबूती से बोली थी, तुम हमारी बात मान लेती, सिकंदर से तलाक लेकर हमारे साथ चलती, तो हम तुम्हारे बेटे को भी पढ़ाते और उसे सर उठाकर जीने के काबिल भी बनाते। लेकिन अगर तुम हमारी बात यूं रद्द करोगी, तो हम भी कभी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। फुरकान मामू का अंदाज दो टोक और मजीद सख्त हो गया। वो तुर्की फतह हासिल करने आए थे, ताकि जब बहन को अपने साथ वापस लेकर जाएं तो सर उठाकर लोगों से कह सकें कि उन्होंने एक काबिल नफरत आदमी को अपने खानदान से निकाल फेंका, और फिर बहन भांजे के सर पे हाथ रखने पे इन्हें तहसीन व तारीफ के तमगे भी मिल जाए।
मगर मम्मी को अपने और अपने बेटी के लिए मजलूम तरहमामेज किरदार मंजूर न था। वो सर उठाकर जीना चाहती थी। पहले भी आपने कब मेरा साथ दिया, जो अगर अब नहीं देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तुम रिश्तों को खोकर पछताओगी, मैं रिश्तों को जान कर भी पछता रही हूँ भाई। कितने ही सियासतदान हैं जो मुल्क से गद्दारी करके बाहर चले जाते हैं, मगर इनकी वापसी पर आप उनको ही वोट देते हैं बाद में, क्योंकि वो लोग अमीर होते हैं। फिर आपकी नजरों में मायूब इसलिए हैं हम लोग क्योंकि हम गरीब हैं। हमारे पास तुर्की में लंबी छोड़ी जायदाद नहीं, कोई बहुत ऊंचा सोशल स्टेटस नहीं। अगर होता तो आप कभी हमसे कतई ताल्लुक ना करते। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ रहोगी तो क्या इज्जत से रहोगी? नहीं, तुम हमेशा मायूब ही रहोगी, एक मफरूर कौमी मुजरिम की बीवी बनकर जलील होगी हमेशा। फुरकान मामू गुस्से से उठ खड़े हुए। सुलेमान मामू भी साथ ही उठे। इनके चेहरे से आया था कि वो बड़े मामू से मुत्तफिक है। अलबत्ता इनको इस तरीके कार से इख्तलाफ था, लेकिन वो कुछ भी करने से कासिर थे। और तुम बड़े मामू की नजर किचन के दरवाजे में खड़े इस दुबले पतले लड़के पे पड़ी तो उन्होंने उसकी तरफ उंगली उठाई। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ इज्जत से जी सकोगे? कभी नहीं। तुम जलील होगे, तुम ख्वार होगे, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे नाम पे एक शर्मनाक धब्बा है। तुम कभी सर उठाकर जी नहीं सकोगे। तुम्हारे बाप का नाम तुम्हारा सर हमेशा शर्म से झुकाता रहेगा। तुम कुत्तों की सी जिंदगी गुजारोगे, कभी भी इज्जत और वकार से अपने मुल्क का रुख नहीं कर सकोगे। वो गुस्से में बोलते कांपने लगे थे, और कांपा तो इसका दिल भी था। वो बहुत ही रसा सा दरवाजे को मजबूती से पकड़े खड़ा था। बस करें भाई, मेरे बेटे को यूं टॉर्चर मत करें। इसने अपनी माँ को अपने सामने आकर खड़े होते देखा। इसका कद अपनी माँ से जरा ऊंचा था, फिर भी वो इसके सामने एक ढाल थी। क्यों? इसे भी तो पता चलना चाहिए कि इसकी माँ ने इसके लिए कितना गलत फैसला किया। मैंने तुम्हें एक ऑप्शन दिया था, जो तुम्हारे बेटे के लिए अपने मुल्क इज्जत से लौटने का वाहिद रास्ता था, मगर वो तुमने ठुकरा दिया। तुमने अपनी जिद की वजह से इसकी जिंदगी भी जहन्नुम बना दी। मैं इसकी जिंदगी जहन्नुम नहीं बनने दूंगी। सुना आपने? ये सर उठाकर जिएगा। ये मेजर अहमद का पोता है, ये इन्हीं की तरह फौज में जाएगा। मुझे आपकी किसी मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद भेजूंगी अपने बेटे को फौज में। और आप देखिएगा, एक दिन मेरा बेटा सर उठाकर जरूर जिएगा। इसने अपनी नरम खू माँ को अपने सामने ढाल बनकर कहते सुना। फौज माय फट। फुरकान मामू ने मेज पे रखा अपना सिगरेट लाइटर उठाते हुए इस्तेज़ाइया से सर झटका। तुम भूल रही हो सबीन, तुम्हारा बेटा गद्दार का बेटा है, और गद्दार के बेटे को फौज में कभी नौकरी नहीं मिलती। अरे वो तो इसे छावनी के करीब भी नहीं भटकने देंगे। इसलिए ऐसी कोशिश भी मत करना, और अगर करने के बाद बेइज्जत करके निकाले जाओ तो मदद के लिए मेरा दरवाजा ना खटखटाना। बात करते हुए उन्होंने अपनी शोलावर निगाहों का रुख जहान की तरफ किया, जो बिल्कुल दम साधे उन्हें देख रहा था। फिर इसी तरह अंगुश्ते शहादत उठाए उन्होंने इसे इन आखिरी अल्फाज से मुतनब्बा किया, जो एक उम्र इसके जहन में गूंजते रहे थे। तुम लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, अब जब तुम्हें मदद चाहिए हो तो हमारे पास मत आना, हमारा दर मत खटखटाना। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द पछतावों का शिकार होकर हमारे दरवाजे पर जरूर आओगे। इतना कहकर वो बाहर निकल गए। मलाल ज़दा सा सुलेमान मामू का चेहरा लिए वो भी उनके पीछे हो लिए। मम्मी सर हाथों में लिए सोफे पे गिरने के अंदाज से बैठ गई, और वो इसी तरह बुत बना किचन की चौखट पे खड़ा रहा। फुरकान मामू के अल्फाज ने इसका अंदर बाहर जोड़ कर रख दिया। इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती, कुत्तों की सी जिंदगी गुजारने की बद्दुआ। मामू ने अपनी जख्मी अना की तस्कीन के लिए क्या कुछ नहीं कह दिया था। तब उसे लगता था कि वो कभी सर उठाकर नहीं जी पाएगा। वो फौजी छावनी के करीब भी नहीं भटक सकता। पाक स्पाई बनना तो फिर दूर की बात थी। यह एहसास ही इसके सारे ख्वाबों को डुबो गया। कई दिन तक तो वो और मम्मी नॉर्मल ही नहीं हो सके। दोनों चुप चुप से रहते थे, एक दूसरे से निगाहें चुराए अपना काम निपटाते रहते। आह, बहुत तकलीफ के दिन थे। मगर मम्मी रोई नहीं, उन्होंने अपना काम बढ़ा लिया। इसने भी अपने काम का दायरा बढ़ा दिया, बाकी बीमारी भी बेटी गई। कभी कभी तो वो बहुत ही काबू से बाहर हो जाते, चीखते चिल्लाते हाथ में आई चीज दे मारते। इन ब्लू प्रिंट्स का जिक्र करते जो उन्होंने आगे भेजे थे, इस पाक स्पाई का जिक्र करते जिसका उन्होंने कत्ल किया था। मगर अब मम्मी और वो उन्हें संभाल लिया करते थे। बस खुद को संभालने में इन्हें बहुत अरसा लगा करता था। कहने वाले तो कहकर आगे बढ़ जाते हैं, मगर सुनने वालों की वो बातें सारी जिंदगी के लिए एक चुभन बन जाती हैं। वक्त फिर भी गुजरता गया। बॉस्फोरस के पुल तले पानी बहता गया। समुद्री बगले तब बोल के ऊपर प्रवास करते रहे। वो हाई स्कूल के आखिरी साल में था जब
پیور نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ہاؤس ماسٹر کے آفس میں کوئی ملاقات اس کا منتظر ہے. وہ لفظ ہوا کلاس سے نکلا اور ہاؤس ماسٹر کے آفس کے دروازے تک آیا. اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا. ہاؤس ماسٹر کے آفس کے اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا. کھلی درازے بکھرے کاغذ، ہر چیز الٹ پلٹ پڑی تھی. ہاؤس ماسٹر احمد پریشانی کے عالم میں ایک دراز کھنگال رہے تھے. ان کا ایک اسسٹنٹ دوسری دراز پیچھے سے نکال کر باہر رکھا تھا. ذرا دور رکھی کرسی پہ ایک صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے. آخر چابی گئی کدھر؟ احمد بے جھنجھلا کر کہہ رہے تھے. جہان کی نظریں دیوار کے ساتھ لگے لاکر پر پھسل گئیں جو مقفل تھا. یقیناً اس کی چابی نہیں مل رہی تھی. بولو بتاؤ، اب میں ہیڈ ماسٹر کو کیا کہوں کہ میرے اسسٹنٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے لاکر نہیں کھل رہا اور فائل نہیں نکالی جا سکتی. اپنی جھنجھلاہٹ اور پریشانی میں انہوں نے دروازے میں کھڑے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا. سر میں نے یہیں رکھی تھی، میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی. اسسٹنٹ کی بات کو فون کی گھنٹی نے کاٹا. اس نے جلدی سے اٹھایا. جی سر، بس احمد بھائی آپ کے پاس فائل لا رہے ہیں. جی بس 1 منٹ. بمشکل اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے اس نے فون پہ کہا اور پھر ہاؤس ماسٹر کو دیکھا جن کے سرخ پٹے چہرے کے تاثرات ناقابل بیان ہو رہے تھے. سر، اس نے انگلی کی پش سے دروازہ بجایا. انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جیسے انہیں بھول گیا تھا کہ اسے وہاں کیوں بلایا گیا تھا. کرسی پہ بیٹھے صاحب نے بھی گردن پھیر کر اسے دیکھا تھا. میں مدد کروں کیا؟ ان کے چہرے پہ الجھن در آئی. وہ خاموشی سے آ گیا اور لا کر کے کی ہول کو انگلی سے چھو کر کچھ محسوس کیا. کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی. ساری کھٹر پٹر متحرک ہاتھ سب ٹھہر گیا. اس نے پین کی جیب سے 3 پینے نکالی، پھر ان میں سے ایک الگ کی اور باقی کو واپس جیب میں ڈال لیا. آگے ہو کر اس نے وہ پن ترچھی کر کے ہول میں ڈال دی. پھر گردن اٹھا کر ورل کلاک کو دیکھا. وہ تینوں نفوس جیسے دم سادے اس کو دیکھ رہے تھے. وہ نچلا ہونٹ دانت سے دبائے اپنے ہاتھ کو مخصوص سمتوں میں اوپر نیچے کر رہا تھا جیسے موسیقی کا کوئی ردھم ہو. لمبے سر کی اور کلک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا. اس نے پھر گردن موڑ کر ورل کلاک کو دیکھا. 1 منٹ اور 11 سیکنڈ لگے تھے. اسے مایوسی ہوئی. شاپ پر اس طرز کا سیف کھولنے میں سے 50 سے 55 سیکنڈ لگتے تھے. اس نے ہینڈل گھمایا، سیف کا دروازہ کھولا اور بہت ادب سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا. تم نے یہ کیسے کیا؟ ہاؤس ماسٹر ششدر رہ گئے تھے. سر، اگر آپ میری کہانی سننے میں وقت ضائع کریں گے تو فائل ہیڈ ماسٹر کے پاس کب پہنچے گی؟ کسی اچھے چابی ساز کی طرح اس نے اپنا راز نہیں کھولا. او ہاں. وہ پیشانی کو ہاتھ سے چھوتے اٹھے. تمہارا شکریہ ینگ مین. ان کے جانے کے بعد وہ انصاف کی جانب متوجہ ہوا جو کرسی پہ بیٹھے بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے. میں جہان سکندر ہوں، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں. انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا. اسکول ریکارڈ میں تمہارا نام جہان سکندر احمد لکھا تھا، حالانکہ سکندر کا سرنیم شاہ ہے. احمد میرے دادا کا نام تھا. میں ان کا نام ساتھ لگاتا ہوں. مگر آپ میرے بابا کو کیسے جانتے ہیں؟ بات کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ اتر پتل سا ہوا تھا. فرقان ماموں سے آخری ملاقات پھر سے تازہ ہو گئی تھی. ان لوگوں کا سامنا کرنا جو اس کے باپ کے حوالے سے واقف ہوں بہت اذیتناک تھا. ہم باہر چل کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہوئے تو وہ پلٹ گیا. میں تمہارے پاپا کا ایک زمانے میں بہت اچھا دوست رہا ہوں، کرنل روف گیلانی. شاید تم نے میرا نام سنا ہو. باہر اسکول کے فٹ بال کے میدان کے کنارے پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے بتایا. اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اور سے ان کو دیکھا. وہ سفید اوور کوٹ میں ملبوس اچھے قد کاٹ کے مہذب سے انسان لگتے تھے، مگر ان کے چہرے پہ ایک نقاہت تھی اور ان کی آواز سے کمزوری جھلکتی تھی. اگر وہ ابا کے دوست تھے تو ان کو اتنا معمر نہیں لگنا چاہیے تھا جتنے وہ لگ رہے تھے. شاید بیمار تھے. اسے بھی اختیار دادا کا چہرہ یاد آیا جو ان کی زندگی کی آخری رات اس نے دیکھا تھا. تکنزدہ بیمار چہرہ. تمہارے ابا قصوروار تھے، مگر انہوں نے بہت کچھ میرے اوپر ڈال دیا اور ملک سے فرار ہو گئے. میں نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی کئی سال ٹارچر سیل میں سزا کاٹی. 3 برس ہوئے میں باعزت بری کر دیا گیا ہوں. سارے چارجز ہٹ گئے ہیں. میرے بچے پھر سے سر اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں اور اب جب کہ میں علاج کے لیے لندن جا رہا ہوں تو سوچا ایک دن کے لیے ترکی آ جاؤں. اس لیے نہیں کہ میں سکندر کی بربادی کا تماشا دیکھوں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں. وہ خاموشی سے سنتا رہا. جس شخص نے ان کی زندگی کی کئی برس برباد کی، اس کی بیٹی کو وہ کیوں دیکھنا چاہتے تھے، وہ سمجھنے سے قاصر تھا. میرا بیٹا حماد بھی تمہاری عمر کا ہے. اس نے بہت برا وقت گزارا ہے. میری بیوی نے بھی سزا کاٹی ہے. وہ بھی اتنے بے قصور تھے جتنے تم اور تمہاری والدہ. ہم سکندر شاہ کے گھر والے ہیں اور ہم یہ سب ڈیزرو کرتے ہیں.
مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے سر، اس کی آواز میں تلخی گھل گئی۔ نہیں، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ جلا وطنی کی سزا سب سے اذیتناک سزا ہوتی ہے۔ تم لوگوں نے بہت عرصہ یہ سزا کاٹی ہے، کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم سر اٹھا کر جیو جیسے اب حماد جیے گا؟ اس کے فادر بھی قصور تھے، میرے قصوروار ہیں، میں کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکتا، میں جانتا ہوں۔ وہ دونوں درخت تلے نصب ایک بینچ پر بیٹھ گئے، سامنے سرسبز میدان تھا جس پر سورج کی کرنیں ترچھی ہو کر پڑ رہی تھی۔ استقبول میں سرما کا سورج ایسے ہی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں، مجھے صرف تمہارا خیال ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کی عزت دیکھی ہے بچے، اور آج میں تمہاری ماں سے جب ملا تو میں نے انہیں بھی اسی حیثیت میں دیکھا۔ وہ سکندر کو نہیں چھوڑ سکتی، مگر تم تو اپنے ملک واپس جا سکتے ہو۔ میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں میں کبھی فوج میں نہیں جا سکتا، مجھے وہ کبھی چھاؤن کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیں گے۔ میں پھر سے ذلیل ہونے وہاں نہیں جانا چاہتا۔ اور وہ بہت تکلیف سے بول رہا تھا۔ فرقان ماموں کی باتیں کسی انی کی مانند ابھی تک اس کے دل میں گڑی تھی۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ تمہیں فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا؟ وہ حیران ہوئے، کیونکہ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں اور غدار کے بیٹے کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں کسی نے غلط گائیڈ کیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ان نامور ملکی غداروں کے نام گنوا سکتا ہوں جن کے خاندان کے کتنے ہی لڑکے فوج میں کام کرے۔ اگر تم قابل ہو اور تم ایک دفعہ بھی سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ملک واپس آ جاؤ۔ وہ کتنی دیر بیٹھے اسے سمجھاتے رہے کہ اسے ایک دفعہ کوشش کرنی چاہیے، اور پھر ملک کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دے کر وہ اپنے خاندان کے نام پہ لگا دھبا مٹا سکتا ہے۔ اچھائی برائی کو ڈھانپ دیتی ہے۔ ان کا اپنا بیٹا بھی اگلے سال آرمی میں کمیشن کے لیے درخواست دینے جا رہا ہے، وہ بھی ہائی اسکول ختم کر کے ان کے پاس آ جائے اور ساتھ ہی امتحان دے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، اگر اسے کوئی شک و شبہ تھا تو وہ دھوکے سے اس کے باپ کو ملک واپس لے جانے اور سزا دلوانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے، تو وہ زائل ہو گیا۔ پھر بھی اس نے ان کو کوئی خاص جواب نہیں دیا، وہ اس نہج پہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ فرقان ماموں کی خواہش کے مطابق وہ کتوں کی طرح ذلیل ہو کر زندگی گزار رہے تھے تو گزار رہے تھے۔ باعزت جینے کا حق ان کو نہیں تھا۔ سپیر میں جب وہ گھر لوٹا، ممی نے کرنل ایرانی کی آمد کا بتایا، اور یہ بھی کہ وہ ان سے اسکول کا پتہ پوچھ کر گئے تھے۔ ان کی فلائٹ شام میں تھی اور وہ آج ہی اس سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر اس نے وہ سب کچھ بتا دیا۔ مگر میں ادھر نہیں جاؤں گا، مجھے فرقان ماموں کے گھر نہیں جانا، میں ان لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملنا چاہتا۔ اس نے اپنے تئیں بات ختم کر دی تو مامی خاموش ہو گئی، لیکن سوچے خاموش نہیں ہوئی، خواب خاموش نہیں ہوئے۔ وہ خواب کسی بوجھ کی طرح دل کو گھیر رہا تھا۔ کچھ دن بعد نیند میں وہ خود کو وہیں پاتا، انطاکیہ میں وہ بڑا سا دالان، فوارہ اور ساتھ کھڑا گھوڑا، اور جب وہ پلٹنے لگتا تو اسے پکارا جاتا۔ شعور کی منزلیں طے کرتے کرتے وہ خواب جو آغاز میں خوف تھا اب دو بنتا گیا۔ جانے وہ کون تھا؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس وجیح آدمی کو دفنایا تھا، مگر وہ کبھی اس کے خاندان کو نہیں تلاش کر سکے گا۔ اس کی بیوی بچے برسوں اس کی راہ تکیں گے۔ حکومت، فوج، ایجنسی، کسی کو علم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کہاں دفن تھا۔ جاسوس کی زندگی، جاسوس کی موت، یہی تھی جاسوس کی قسمت۔ پھر کیوں نوجوانوں میں ہمت ہوتی ہے کہ وہ اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دے؟ وہ کہاں سے یہ جذبہ اپنے اندر لاتے ہیں کہ بنا وردی، بنا تمغوں اور بنا ستائش کے خود کو کسی عظیم مقصد کے لیے صرف کر دیں؟ چپ چاپ اپنے فرض نبھائیں، چپ چاپ مر جائیں۔ بلا شبہ وہ عظیم لوگ تھے اور وہ ان لوگوں میں سے کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض دفعہ انسان اپنے خواب کسی شے میں ڈال کر ان کو سیل بند کر دیتا ہے، موم کی اس سیل میں جو کھول نہ سکے کوئی۔ اس نے بھی اپنے خواب نہر بند کر دیے تھے۔ چند ماہ بعد کی بات تھی، ابھی اس کا اسکول ختم نہیں ہوا تھا کہ اسکول کا ایک ٹرپ انطاکیہ کے لیے پلان ہوا۔ تاریخی اور قدیمی شہر انطاکیہ جانے کے لیے تمام طلباء و طالبات بہت پرجوش تھے، وہ بھی تھا، مگر اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ اس کو اپنے خوابوں سے پیچھے چھڑانے کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ ممی سے اس نے بہت اسرار سے اس فارم ہاؤس کا پتہ پوچھ لیا جس کے دالان میں فوارے کے ساتھ کچھ آثار سب تھے۔ وہ ان آثار کو کھوجنا چاہتا تھا۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، نہ ہی ابا کا راز، نہ ہی اپنا وہ ارادہ جو کہ اس فارم ہاؤس کے مالک کو یہ کہانی سنانے کا تھا کہ وہ اس جگہ کو اکثر خواب میں دکھتا ہے، شاید یہاں کوئی دفن ہے، وہ اسے راضی کر لے گا۔ وہ اس جگہ کی کھدائی کرے، پھر جب وہ لوگ اس پاکستانی کی لاش ڈھونڈ لیں گے تو وہ پاکستانی سفارت خانے اطلاع کر دے گا، شاید اس کی لاش واپس پاکستانی جانے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ اس وجہ صورت پاکستانی سپاہی کو اس کے خاندان کو واپس لوٹانے کا اس سے بہتر لایا عمل اسے نہیں معلوم تھا۔ بالآخر وہ اس قرض کو اتار دے گا جو دادا نے کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے کندھوں پہ آ گرا ہے۔ بالآخر وہ ابا کے راز کے بوجھ سے نجات حاصل کر لے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ لاش آج بھی ویسی ہی گرم اور نرم ہوگی، اس کا خون اب بھی بہ رہا ہوگا اور اس کی گردن پہ اب بھی پسینے کے قطرے ہوں گے۔ شہید مرتے تھوڑی ہیں، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بہت دقتوں سے وقت نکال کر ڈھونڈ ڈھاڑ کر اس فارم ہاؤس پہنچا۔ اندر کا راستہ اسے ابھی تک یاد تھا۔
बस इस गेट को अबूर करके ज़रा आगे जाकर दाएँ तरफ मुड़ जाएगा तो वहाँ से फव्वारे दालान साफ नज़र आएगा। गेट से वो जगह नज़र आती थी, मुलाज़िम ने उसे अंदर आने दिया और फार्म के मालिक को बुलाने चला गया। जहान अंदर नहीं रुका, वो तेज़ कदमों और धड़क दिल के साथ भागता हुआ आगे आया और इमारत के दाएँ जानिब से आ मुड़ा ताकि दालान, मगर वो दालान के अंसरे पे ठिठक कर रह गया। फिर बेयकीनी से पलकें झपकी। चंद लम्हे के लिए एक तरफ सन्नाटा छा गया। इसने हर चीज़ सोची थी, सिवाय इसके कि 8 बरस बीत चुके थे। सामने जहाँ पहली कच्ची मिट्टी का वसी अहाता और दरमियान में फव्वारा था, वहाँ एक गहरा और खूब लंबा चौड़ा सा तालाब था। वो बेदम सा घुटनों के बल जमीन पे आ गिरा। तालाब, इतना बड़ा तालाब, इसको तामीर करने के लिए तो कई फीट नीचे तक जमीन खोदनी पड़ी होगी। तो खुदाई के दौरान इस लाश का क्या बना? आपको यकीनन ख्वाब में ऐसा कुछ नजर आता होगा, मगर यकीन करें 4 साल पहले इस पूरी जगह की खुदाई मेरे सामने हुई थी। मैं एक दिन भी मजदूरों के सर से नहीं हटा और हमने बहुत नीचे तक जमीन खोदी थी, यहाँ से कुछ नहीं मिला था। इंसानी लाश तो दूर की बात, कपड़े का टुकड़ा भी नहीं मिला। जब फार्म हाउस का मालिक आया तो इसकी कहानी सुनकर बहुत असूक से बताने लगा। इसके लहजे और आंखों से सच्चाई झलक रही थी। हाँ, सिर्फ एक बात थी। वो कहते कहते जरा रुका और फिर जैसे याद करके बोला, इस जगह की मिट्टी बहुत अच्छी थी, इससे अजीब सी खुशबू आती थी, ऐसी खुशबू जो हमने कभी नहीं सूंघी थी। इसकी वजह मैं शायद कभी मालूम ना कर सकूं। बहुत से आंसू इसने अपना अंदर उतारे। वो खुशबू की वजह जानता था, मगर वो ये नहीं जानता था कि पाकिस्तान की लाश कहाँ गई। मगर ये तो तय था कि जिंदगी में वो कभी नहीं जान पाएगा, और तय तो ये भी था कि इसने पाकिस्तान को हमेशा के लिए खो दिया था। इस वाक़ये ने उसे एक बात समझाती थी। वो जो समझता था कि जासूस लावारिस खामोशी से मर जाता है तो वो गलत था। अल्लाह बहुत गैरत वाला है। किसी का एहसान नहीं रखता। जो आदमी इसके लिए जान दे दे वो इसे लावारिस छोड़ देगा। इसको अपनी ज़मीन में बाइज़्ज़त जगह भी नहीं देगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होता था। इस रोज़ इसे शिद्दत से फुरकान मामू की बातें याद आई, मगर आज इन बातों का तकलीफ़ का दौर पहले से कहीं ज़्यादा महसूस हुआ था। कहते थे, तुम ज़लील हो गए, तुम ख़्वार हो गए, तुम कभी सर उठाकर नहीं जी सकोगे। तुम कुत्तों की सी ज़िंदगी गुज़ारोगे। मगर अब बिलाखिर इसके ख्वाबों पे लगी मोम की मोहर पिघल गई थी। सारे ख्वाब फिर से लिफाफे से बाहर आ गए थे। नहीं, वो इनकी बातों को दुरुस्त नहीं साबित होने देगा। वो वापस जाएगा। वो बहुत मेहनत करेगा। अपने मुल्क से वफादारी का अहद निभाएगा। ये मफरूर मुजरिमों की तरह एक दूसरे मुल्क में सारी ज़िंदगी छुप कर नहीं गुजारेगा। इसने कोई जुर्म नहीं किया था। वो सर उठाकर क्यों नहीं जी सकता? नहीं, वो कुत्तों की सी ज़लील व रुस्वा कौन ज़िंदगी नहीं जिएगा। वो हशर के बड़े दिन अपने दादा को क्या चेहरा दिखाएगा? इसे सुरखरू होने के लिए वही नौकरी करनी थी जो इसके बाप ने की, मगर इसे अपने खानदान और दादा के नाम पर से ज़िल्लत का धब्बा उतारने के लिए वो नहीं करना था जो इसके बाप ने किया। इसको साबित करना था कि अच्छाई बुराई को रफ़ा करती है, और वो ये सब करके दिखाएगा। फुरकान मामू को ये साबित करके दिखाएगा कि वो अपने बाप जैसा नहीं है। एक दिन आएगा जब वो इनके सामने सर उठाकर खड़ा होगा, और वो उस दिन सुरखरू हो जाएगा। इसकी माँ और दादा सुरखरू हो जाएंगे। अपने तमाम तर अज़्मो हिम्मत के बावजूद एक बात तय थी कि अगर वो पाकिस्तान जाएगा तो कर्नल गिलानी के पास जाएगा, या किसी और के पास, या फुटपाथ पे रात बसर कर लेगा, मगर मामूओं के घर नहीं जाएगा। तुमने हमारा साथ नहीं दिया, अब जब तुम्हें मदद चाहिए हो तो हमारे पास मत आना, हमारा दर मत खटखटाना। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द पछताओगे। पछतावों का शिकार होकर हमारे दरवाजे पर ज़रूर आओगे। यही कहा था ना उन्होंने। अब इसकी इज़्ज़त इसी में थी कि वो मामूओं की तरफ ना जाए। इसके लिए इज़्ज़त नफ्स का मसला था, मगर मम्मी ये सब किसी और वजह से चाहती थी। मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम भी फौज में जाओ, और तुम्हारे इस फैसले पे मैं बहुत खुश हूँ, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मामू इस बारे में कुछ जाने। मैं अपने भाइयों को अच्छी तरह जानती हूँ। इस चीज़ को अपनी शिकस्त समझते हुए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि तुम्हें कामयाब ना होने दें। तुम इनके सहारे के बगैर कुछ बन जाओ, और सबसे बड़ी बात, आर्मी में कोई ओहदा पा लो। वो ये भी कभी बर्दाश्त ना करेंगे। वो तुम्हारे खिलाफ होकर तुम्हें अपसेट कर देंगे। फिर हम इसे राज कैसे रखेंगे? इसकी बात पे मम्मी मुस्कुराई थी। कौन जहाँ, तुमको राज रखने आते हैं, मगर उन्हें पता चल जाएगा मम्मी। देखो, एक ना दिन उनको पता लगना ही है, मगर तब तक तुम्हें इस काबिल हो जाना चाहिए कि तुम इनके सामने सर उठाकर खड़े हो सको। वैसे भी हर साल सैकड़ों कैडेट भर्ती होते हैं। तुम्हारे मामू को क्या मालूम कि इनके नाम क्या है और वो कौन है? इसने इस बात में गर्दन हिला दी। ये इतना मुश्किल भी नहीं था जितना वो समझ रहा था। हमारा इस्तांबुल में कोई रिश्ता नहीं। हल्का है, अब भी थोड़ा सा है। मैं सबको कह दूंगी कि तुम अनकरा गए हो, वहाँ कॉलेज में दाखिला ले लिया है। नहीं, अनकरा में सल्जूक इमरान के कजन्स पढ़ते हैं, वो मेरे हम उम्र हैं। अनकरा कहा तो पुल खुल जाएगा। यूनान ठीक रहेगा। मम्मी ने नम मुस्कुराती आंखों से उसे देखा। हाँ, तुम्हें राज रखने आते हैं। मम्मी के बकौल
मामू के आसपास खानदान में दूर दूर तक कोई फौज में न था। वो सब कारोबारी लोग थे। इनके हल्के अहबाब में अगर कोई आर्मी फैमिली थी तो भी सिकंदर शाह के मशहूर ज़माना केस के बाद फुरकान मामू वगैरह अब इनसे एहतजाज बरतते थे। कर्नल गिलानी भी वैसे लाहौर में रिहाइश पजीर थे। यूं जब वो पाकिस्तान गया तो इसे अपने मामू के शहर नहीं जाना पड़ा था। इन सब एहतियाती तदाबीर के बावजूद इसे इल्म था कि जल्द या बदेर फुरकान मामू जान लेंगे कि वो इधर ही है, और इस वक्त को सोचकर वो खौफजदा हो जाता था। मम्मी के सामने वो हमेशा यही ज़ाहिर करता कि वो ये सब अपनी नाकिदी कर रहा है। ये भी एक वजह थी कि इसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूही थी, मगर ये भी एक हकीकत थी कि वो अपने मामू के सामने खुद को कमज़ोर महसूस करता था। वो वाक़ई इनके सामने सर नहीं उठा सकता था। उसे यही खौफ था कि वो इसे इसके बाप का ताना देंगे और वो एक दफ़ा फिर टूट जाएगा। रऊफ़ गिलानी बहुत अच्छे और धीमे मिजाज के हामिल इंसान थे। वो इनकी बहुत कदर करता था। इसके बाप की सारी ज़ियादतियाँ नज़रअंदाज करके उन्होंने इसे अपनी घर जगह दी और फिर हर मौके पर इसकी मदद की। सिर्फ माली मदद इनसे नहीं लेता था, मगर इखलाकी तौर पर वो हमेशा इसका सहारा बने रहे। वो और हम्माद इकट्ठे कैडेट भर्ती हुए तो तरक्की की मनाजिल उन्होंने इकट्ठे तय की थी। वो सिकंदर शाह का गद्दार सिकंदर शाह का बेटा था। ये बात कभी भी इसके लिए ताज़ियाना नहीं बनाई गई। अब रऊफ़ गिलानी, इनकी बेगम अरसला, हम्माद और उसकी छोटी बहन नूरुलैन यानी इसके लिए दूसरी फैमिली की तरह थे। छावनी में अमूमी तौर पर आपके अपने किरदार और अमाल को पहचान का ज़रिया समझा जाता है, ना कि आपके परखों के किरदार और अमाल को। इसने अपना नाम जहाँ एस अहमद लिखना शुरू कर दिया। ज़्यादातर वो अपने सरनेम अहमद के साथ पुकारा जाता था, मगर जब कभी पूरा नाम लिखना या बताना होता वो जहान सिकंदर अहमद ही लिखा करता और यही बताया करता था। कर्नल गिलानी कहते थे मुसलमान अपनी ज़िंदगी में अपने बाप के नाम से ही पुकारा जाना चाहिए और बाप का नाम इसे कभी अपने नाम के आगे से नहीं हटाना चाहिए, चाहे बाप जैसा भी हो। बहुत अरसे बाद इसने बिलाखिर अपने एहसास कमतरी को दबा लिया था। रिश्ते ख़त्म नहीं कर सका था। ख़त्म करने और दबाने में खलीज जितना फ़र्क था, और यही फ़र्क इसकी ज़ात में एक खलीज छोड़ गया था। वो चला गया तो मम्मी ने मसलहतन मामू से टेलीफोनिक राब्ता इस्तेमाल कर लिया, ताकि अगर कभी वो ये खबर जान लें तो मम्मी को मालूम हो जाए। और वो एक दफ़ा फुरकान मामू ने बातों बातों में कह भी दिया कि किसी ने इनसे इस्तफसार किया था कि क्या कर्नल सिकंदर का बेटा लाहौर में पोस्टेड है। तो जवाबन मामू ने बहुत फ़ख्र से बताया कि ज़िल्लत व शर्मिंदगी के मारे सिकंदर शाह का ख़ानदान कभी पाकिस्तान का रुख नहीं करेगा। आखिर कारनामा भी तो खासा शर्मनाक सरअंजाम दिया था उन्होंने। वो कोई और जहान होगा। मामी खामोश हो गई। फिर उन्होंने मामू को यही कहा कि वो कोई और ही होगा। मामू के ज़हन में एक गलत तस्वुर कायम था कि वो गद्दार का बेटा फ़ौज में कभी भर्ती नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने इस मामले की जांच परख नहीं की। शायद कुछ अरसे बाद वो जान भी लेते, मगर तब तक इसका तबादला वहाँ से हो गया जहाँ कभी कोशिश करने से भी पोस्ट नहीं मिलती थी, और जो खुद को खुफिया वालों में शामिल करवाने की रत्ती भर भी कोशिश न करे वो वहाँ भेज दिया जाता था। अब इस जॉब की ज़रूरत थी कि वो अपना सोशल सर्कल महदूद रखे, मुंह बंद रखे व कान खुले रखे और अपने काम को भी खुफिया रखे। बिलाखिर वो 25 बरस की उम्र में 6 माह की ट्रेनिंग 4 माह 10 दिन की मुकम्मल करके एक एजेंट बनने जा रहा था, पाकिस्तानी जासूस जिसका वो हमेशा ख्वाब देखा करता था। अब उसे उम्मीद थी कि शायद वो बरसों देखा ख्वाब उसे दिखाई देना बंद हो जाए। गो कि इसकी शिद्दत में कमी आ चुकी थी, मगर बहरहाल वो अब भी इसके माजी का सेब बनकर उसके साथ था। फौज और एजेंसी में इस जमाने में आपका एक ही हदफ, एक ही दुश्मन, एक ही तासुब, एक ही नफरत का मंबा होता है। डियर नेबर्स, जिस रात इसे पहली दफा गैर कानूनी तौर पे भारत जाना था, इससे पिछले रोज इसकी इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी में बड़ा वजह उसूल के मुताबिक डॉक्टर ने इसके दाहिनी तरफ की एक धाड़ निकालकर उसकी जगह एक खास प्लास्टिक की बनी मस्नूई धार लगा दी थी, जिसमें साइनाइड से भरा कैप्सूल था। साइनाइड जो किंग ऑफ पॉइजन्स था। ये कैप्सूल एक शीशे के खोल में बंद था और जबान की मदद से बाहर निकल जाता था। अगर गलती से निकल लिया तो जब तक शीशा न टूटे ये बासानी कोई नुकसान दिए बगैर जिस्म से गुजरता है, लेकिन अगर चबा लिया जाए तो शीशा टूट जाएगा और इंसान चंद पल में मर जाएगा। ये इसलिए था कि अगर कभी वो गिरफ्तार हो जाए और तशद्दुद बर्दाश्त न कर सके और इसे खदशा हो कि मजीद तशद्दुद की सूरत में वो अपने राज उगल देगा, तो बेहतर था कि वो अपनी जहर भरी दाढ़ को निकाल कर चबा ले और खामोशी से जान दे। ये उससे बेहतर था कि वो तफ्तीशी अफसरान के सामने बोलना शुरू करे, अपने साथी को जाना खतरे में डाले और मुल्क को नुकसान पहुंचाए। मर जाना राज उगल देने से हमेशा बेहतर होता है। वो 1.25 साल इंडिया में एक दूसरी शनाख्त के साथ रहा। कवर शनाख्त वो जाली शनाख्त होती है जिसके जरिए जासूस इस माशरे में मुतारिफ होता है। हर कवर के साथ एक लीजेंड भी होता है। लीजेंड इस
فرضی ماضی کو کہا جاتا ہے جو اس جعلی کور کے پیچھے گھڑا جاتا ہے. مثلاً یہ آدمی کہاں پیدا ہوا، کہاں سے گریجویٹ ہوا، سابقہ بیوی کا نام وغیرہ وغیرہ. آپ کے پیچھے آپ کی ایجنسی اس لیجنڈ کو اتنے اچھے طریقے سے نبھاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں تحقیق کرنے نکلے تو اس کو آپ کی جائے پیدائش کے اسپتال میں آپ کا نام رجسٹر بھی لکھا مل جائے گا، گریجویشن سرٹیفکیٹ بھی وہ دیکھ لے گا، اور آپ کی سابقہ بیوی سے ملاقات بھی ہو جائے گی. یہ سب تاج کے پتوں کے گھر کے مانند ہوتا ہے، جس کو بعض دفعہ ایک پھونک اڑا کر پکھیر دیتی ہے. اس چیز کو ایجنٹ کا کور بلو ہونا کہتے ہیں. 1.25 سال اس کا اپنی ماں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. اس کا پاکستان میں صرف ایک شخص سے رابطہ تھا جو اس کے باس تھے. وہ لوگ اپنا باس اس کنٹرولر یا ہیڈ کو کہتے ہیں جو ہم وقت جاسوس سے رابطے میں رہتا تھا. امی کو کوئی پیغام دینا ہوتا تو باس تک پہنچاتی اور وہ اس تک پہنچاتے. باس کی ہر بات ماننا فرض تھا. بعض دفعہ اچھے بھلے حالات میں بھی وہ 2 ماہ خاموشی سے گھر بیٹھے اپنی سرگرمیوں میں محدود کرنے کا حکم ملتا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا. بعض دفعہ مسلسل کام کرنا ہوتا، بس جو ادھر سے حکم آئے وہی کرنا ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دیتے ہیں. اس نے بھی رکھوا دی تھی. وہ اپنی گردن رہن رکھوانا کیا ہوتا ہے یہ اس کو تب علم ہوا تھا جب 1.25 سال تک ریزیڈنٹ اسپائی کے طور پر کام کرنے کے بعد ایک دن اچانک وہ گرفتار ہو گیا تھا. نے ہمیشہ گرفتاری کے امکان کو مد نظر رکھا تھا، مگر را کی تحویل اور تشدد کیا ہوتا ہے یہ اسے تب معلوم ہوا جب اس نے خود کو ان کو حراست میں پایا. ایک مقامی بینک کے باہر وہ اپنے مقرر وقت پہ دوست سے ملنے آیا تھا. دوست سے مراد اس کا کوئی فرینڈ یا عزیز نہیں جس سے اس کی دوستی تھی، بلکہ وہ اپنے ملک کے ایجنٹس کو دوست کہا کرتے تھے. اس مقامی دوست کو اس تک چند اشیاء پہنچانی تھیں. وقت جگہ سب کچھ دوست کا مقررہ کرتا تھا. وہ پہلے سے ساتھی جاسوس سے کئی بار مل چکا تھا. وہ 30-32 برس کا خوش شکل سا پاکستانی تھا جو بھارت میں بھارتیوں کی طرح ہی رہ رہا تھا. اس کو دیکھ کر کبھی جہان کو نہیں لگا تھا کہ یہی دوست اس کو یوں دھوکہ دے گا. وقت مقرر پر اس کو بلا کر وہ خود نہیں آیا. وہ اس کی جگہ قریب انتظار کر رہا تھا. جب تک دوست نہیں آیا نہ تھا وہ ادھر سے نہیں جا سکتا تھا. پھر ایک دم سے پیچھے سے کسی نے سر پہ کچھ دے مارا اور وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ چند لمحے کے لیے واقعتاً سنبھل نہ سکا اور بس چند لمحے زندگی کے بدترین دور میں لے گئے. را کی تحویل جہنم سے بھی بدتر. وہ اس کے بے ہوش ہوتے وجود کو گھسیٹتے دھکیلتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے. ہاتھ آنکھیں سب بند دیا تھا. وہ اندھا مفلوج ہو کر رہ گیا تھا. وہ اتنے سارے اہلکار تھے اور وکیلا تھا. وہ ان سے نہیں لڑ سکتا تھا. اس پہلی ضرب نے اسے بے بس کر دیا تھا. کہیں کسی عمارت کے اندر ایک کال کوٹری جیسے سیل میں اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی. پھر ایک افسر نے اس کو بالوں سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا، منہ پر لگی ٹیپ اتاری اور پلاس کی قسم کے آلے سے اس کے ہر دانت اور دھاڑ کو باری باری کھینچا. جیسے ہی وہ آلہ نقلی داڑ پہ آیا زہر بڑی دھاڑ کھینچ کر الگ ہو گئی. یہ نقلی داڑیں لگانے کا طریقہ دنیا کی ہر انٹیلیجنس ایجنسی میں پایا جاتا تھا. سو ہر ایجنٹ کو گرفتار کرتے ہوئے وہ سب سے پہلے اس کی داڑھ الگ کرتے تھے. سو انہوں نے پاکستانی جاسوس کو گرفتار کرتے ہی سب سے پہلے اس کا فرار کا واحد راستہ ختم کیا. پھر دوبارہ سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے اپنے ساتھ چلاتے باہر لے گئے. ایسی جیلوں میں قیدی کے فرار کا ہر امکان ختم کرنے کے لیے کہیں وہ تفتیشی سیل سے اپنے سیل کا فاصلہ اور سمت نہ جان لیں، اسی طرح فرار ہونے کا کوئی منصوبہ ترتیب دے لے. اسے ہر چند قدم کے بعد لٹو کی طرح گھمایا جاتا تاکہ وہ سمت کھو دے اور پھر وہ آگے چلاتے. اسے تربیت کے دوران بتایا گیا تھا کہ ایسے میں کیا کرنا ہے. اپنے قدم گننے چاہیے اور آس پاس کی خوشبو سننی چاہیے، آوازیں سننی چاہیے. اس نے یہی کیا. ہر طرف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آواز تھی. پر جب قریباً 60 قدم ہو گئے تو وہ اسے کمرے میں لے آئے، کرسی پہ بٹھائے اور ہاتھ پاؤں کرسی کے ساتھ باندھے. پھر آنکھوں سے پٹی اتاری. تاریکی سے تیز روشنی اس کی آنکھیں چندیا گئی. سامنے میں اس پہ ایک بڑے ریفلیکٹر میں لگا روشنی کے ٹارچر کے لیے استعمال ہو رہا تھا. اس کی روشنی سے آنکھوں میں تکلیف ہوئی. اس نے بھی اختیار چیلے پیچھا کر کے آنکھیں سے کڑی سامنے دیکھنا چاہا. میز کے اس پر ایک آدمی کرسی پہ پڑا تھا جو اپنے حلیے سے کوئی اعلیٰ افسر لگتا تھا. میز پہ ایک ہیٹر سے ملتی جلتی چیز بھی رکھی تھی. ایک طرف دیوار میں شیشہ لگا تھا. جہان نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا. اسے اس آئینے میں اپنا آنکھ نظر آیا تھا، مگر وہ جانتا تھا یہ اس کی طرف سے آئینہ تھا جبکہ اس کی دوسری طرف یہ شیشے کا کام پھرا تھا. یعنی اندر بیٹھے آدمی کو اس میں اپنا آنکھ نظر آئے گا، لیکن جو آفیسرز اور سیکرٹریز اس شیشے کے پاس کھڑے ہوں گے وہ اس شیشے کی طرح استعمال کرتے ہیں. اس میں سے اندر کا منظر دیکھ رہے ہوں گے. وہاں ہونے والی تمام گفتگو انگریزی میں تھی. انہوں نے اس پہلی گفتگو میں اس کو بتایا کہ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. ان کی جلوں سے مردہ یا اپاہج ہو کر ہی لوگ نکلتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ وہ پاکستانی جاسوس ہے، اس لیے وہ سب کچھ سچ سچ بتاتے ہیں. اس صورت میں وہ اس کے ساتھ رعایت برتیں گے. وہ جانتا تھا کہ اس کی گرفتاری دوست کے کہنے پر عمل میں آئی اور صاف ظاہر تھا کہ وہ بخوبی واقف ہیں کہ
وہ جاسوس ہے، لیکن اس کے پاس جو اسمگلر والا کور تھا کہ وہ ایک اسمگلر ہے، وہ اس دوست نے کسی پرانے بدلے کے بارے سے اسے جاسوس کہہ کر پھنسوایا ہے۔ وہ کور اسے اب مرتے دم تک قائم رکھنا تھا۔ اس کا انٹرویو شروع ہو چکا تھا۔ نام فرید ہے، قومیت پاکستانی، دین اسلام، شہر سیالکوٹ۔ کس نے تربیت دی؟ جدی پشتی اسمگلر سے۔ ہمارے باپ دادا ہماری تربیت کرتے ہیں۔ اس نے اپنی اصلی بے نیازی سے کہا، میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک موقع اور دیتا ہوں، اس روبدار آفیسر نے غصے سے کہا۔ بتاؤ بھارت کس لیے آئے تھے؟ ہیروئن اسمگلنگ کے لیے۔ افسر اٹھا اور وہ شے اٹھا کر پوری فورس سے اس کے سر پہ دے ماری۔ 1 2 3 پوری 3 ضربوں کے بعد اس کا دماغ جیسے گھوم گیا۔ ہنٹر جیسی چیز تھی جو اس کے سر پہ لگی تھی، وہ سر کے پچھلے حصے میں پڑنے والے بدترین ضرب تھی۔ ہاں اب بولو، کس لیے آئے تھے؟ تمہاری ماں سے ملنے۔ ایک دفعہ پھر اس آدمی نے اس کے سر پہ چیز دے ماری۔ ایسا لگتا تھا جیسے کھال تک کٹ گئی ہو۔ اذیتی وہ کرسی پیچھے بندے ہاتھوں کے ساتھ آ کے سختی سے نیچے ذرا سا کر رہا تھا۔ درد، تکلیف، جلن۔ اب بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ وہ پھر پوچھے تھے۔ ہاں بارش نے وہی جواب دیا۔ انگنت دفعہ انہوں نے سوال ذرا اتنی ہی ضربیں اس کے سر پہ پڑی، پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو واپس اپنے سیل میں زمین پہ لگا تھا۔ سر اتنا دکھ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ ابھی بچ جائے گا۔ پٹ کے قریب سے خون نکل کر چہرے پہ جم گیا تھا۔ سر میں گونگڑ اور جسم پہ کئی نیل تھے، جیسے اب اس کے ہوش میں آنے کے باوجود انہوں نے اسے تشدد ختم کر دیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو وقت جیسے کئی برس پیچھے استنبول پہنچ گیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی روئی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بغلوں کی طرف اچھالتے ہوئے سمندر کنارے چل رہا تھا۔ دادا بھی ساتھ تھے، وہ ہمیشہ کی طرح آگے نکل گئے تھے، مگر پھر ایک دم پیچھے مڑے اور اسے دیکھ کر مسکرائے۔ کل تمہاری ماں کی سالگرہ ہے، تو یاد بھی نہیں ہوگا۔ ہر وقت کاموں میں جو الجھی رہتی ہے، یوں کرتے اس کے لیے کوئی تحفہ لے جاتے ہیں۔ ٹھیک؟ اس نے سر اسپات میں لائے، مگر اس کو بتانا نہیں، کل اسے سرپرائز دیں گے۔ نہیں بتاؤں گا۔ نہیں بتاؤ گے نا؟ پھر رک کر انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جان؟ جان نے آنکھیں کھولی۔ ٹھنڈے فرش پہ دبتے جسم کو اس نے محسوس کیا اور دھیرے سے بڑبڑایا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں دادا۔ اس کا وہ بدترین درد جو پھر ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہا، اس کا آغاز اسی جیل سے، اسی روز سے ہوا تھا۔ پھر چند گھنٹے بیتے تو ایک ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے اس کے زخموں پہ دوا لگائی، کھانے کو اسپرین کی 2 گولیاں دیں اور چند مزید درد کی دوائیاں اس اینٹ کی ساتھ رکھ دی، جس کو تکیہ بنا کر وہ فرش پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ رات میں وہ ڈاکٹر دوبارہ آیا، اب کی بار اس کی موجودگی میں ہی چند تفتیشی اہلکار اسے اپنے مخصوص کمرے میں لے جانے کے لیے آئے تو ڈاکٹر نے سخت سے چھڑک دیا، تم دیکھ نہیں رہے اس کا سر کیسے زخمی ہے؟ مجھے اس کو زندہ رکھنے کا حکم ہے۔ میں اس کو زندہ رکھوں گا، اپنی تفتیش بعد میں کرنا۔ آج تم نے اس کو مزید ٹارچر کیا تو یہ مر جائے گا۔ جان نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کو دیکھا جو اہلکاروں پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس ہو لیے۔ ڈاکٹر اب تاثر سے سر جھٹکتا اس کے سر کی پٹی کرنے لگا۔ یہ انسان نہیں ہے، درندے ہیں۔ وہ ساتھ ہی زیر لب انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ جہان بس اپنی نڈال نیموا آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ پھر وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، میں مسلمان ہوں، اگر تمہیں قرآن یا جائے نماز چاہیے تو اس کا بھی بندوبست کر دوں گا۔ جہان چند لمحے خاموش نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، کیا تم مجھے سورۃ الایمان لا کر دے سکتے ہو؟ ہاں، بلکہ میں تمہیں پورا قرآن منگوا دیتا ہوں۔ منگوا دو۔ بھولے سے مسکرایا اور آنکھیں پھر سے مون لیں۔ ایسا مسلمان تھا یہ ڈاکٹر جسے یہ تک معلوم نہیں کہ قرآن میں الایمان نام کا کوئی سورہ نہیں۔ گدھا نہ ہو تو وہ جانتا تھا کہ مجرموں، خصوصاً جاسوسی کے مجرموں کی تفتیش کا پرانا طریقہ۔ ایک آفیسر آپ پہ بے حد سختی اور ٹارچر کرتا ہے، جبکہ دوسرا آپ کی طرف داری کرتا ہے، خود کو آپ کا ہمدرد ثابت کرتا ہے، تاکہ ایسے حالات میں جب انسان کو اپنے قریب کوئی نظر نہ آئے، وہ خود کو مدد کے لیے آنے والے فرشتے ثابت کرے اور اہم معلومات اگلوا لے۔ یعنی گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل۔ بہرحال اسے اردو ترجمے والا قرآن، نماز والی ٹوپی اور جائے نماز لا دی گئی، وضو کا پانی بھی دیا گیا۔ یہ اس کال کوٹری کا واحد پروزن تھا، ورنہ 2 دن بہت تاریخ تھے۔ اپنے ملک سے دور ایک دشمن ملک میں دشمنوں کے درمیان زخمی ہو کر قید میں رہنا دنیا کا سب سے تکلیف دہ امر تھا۔ وہ روزانہ اس کو تفتیشی کمرے میں لے جاتے، کبھی بازو کے درمیان راڈ پھنسا کر دیوار سے لگا کر پیٹا جاتا، کبھی الٹا کاں لٹکا کر سرگرم پانی کی بالٹی میں ڈبو جاتا۔ اس کے پاس کہنے کو بس ایک ہی بات تھی، I am not a spy، میں جاسوس نہیں ہوں۔ وہ چونکہ ایک دوست کے ہاتھوں پکڑوایا گیا تھا، اس لیے ان کو اس بات میں قطعاً کوئی شک نہ تھا کہ وہ جاسوس نہیں ہے۔ اس تکلیف پر وہ پرتشدد دنوں میں
जहान ने इस साथी एजेंट से बहुत नफरत की थी, जिसने चंद पैसों के लिए इसे और न जाने कितने लड़कों को पकड़वाया था। इसने वाक़ईतन कसम उठाई थी कि ज़िंदगी में अगर कभी इसे मौका मिला तो इस आदमी से बदला ज़रूर लेगा, लेकिन ये मौका कभी इसे मिला नहीं था। वो अपने इस दोस्त का नाम जानता था, ना ही कोई दूसरी शनाख्त, और इस दुनिया के 6.5 अरब इंसानों में वो इस एक आदमी को तलाश नहीं कर सकता था। हाँ, अगर कभी वो वापस जा सका तो उसके मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा। ये अलग बात थी कि ऐसी कोशिशें अमूमन ना कामयाब नहीं हुआ करती, और ये भी कि वापसी इन दिनों बहुत नामुमकिन सी चीज़ लगती थी। करीबन 12 दिन बाद इसने सूरज उस वक़्त देखा जब वो उसे उस सेल से निकाल कर बाहर बरामदे में लाए, जहाँ लोहे के बड़े-बड़े ब्लॉक तपती गर्मी में तप रहे थे। वो उसको बारी-बारी इन ब्लॉक्स पे लिटाते थे। जलन, आग, तपिश, जलने से भी बड़ा कोई अज़ाब हो सकता है भला? इसकी अना और मर्दानगी को गँवारा ना था कि इन लोगों के सामने इसके लबों से उफ तक निकले, मगर बाज़ औक़ात कराहने और दर्द से बिलबिला उठने से वो खुद को रोक नहीं पाता। तब इसे बहुत गुस्सा, बहुत बेबसी महसूस हुई थी। मगर ये बात तय थी, ही विल नॉट सिंग, वो अपनी ज़बान नहीं खोलेगा। फिर वो अंधेर दिन और रात इसके अंदर से हर चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता निकलने लग गए। अपनी ज़ात का वक़ार और इज़्ज़त नफ्स तो वो खो चुका था। फिर जब हर रोज़ वो इसे बेपनाह तशद्दुद करके नीम जान हालत में सेल के सख्त फर्श पे फेंक कर चले जाते, तो वो अंदर मौजूद हर जज़्बा फर्श की गर्मी में भुसम होने लगता। जेल जाने से कबल वो इतना तल्ख़ और बेहिस नहीं था। ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम तर नरमी इसके अंदर मौजूद थी, मगर इन तारीक दिनों ने हर चीज़ अपने अंदर जज़्ब कर ली। वो दिन और रात का हिसाब ना कर पाता। आहिस्ता-आहिस्ता दिन-रात बराबर हो गए। इसने वक़्त का हिसाब मुकम्मल तौर पर खो दिया। जब खाना आता तो मालूम होता कि रात हो गई है। खाने की प्लेट जो पहरेदार और दरवाजे की दरज से जानबूझकर यूँ तिरछा करके थमाता था कि इसके पकड़ते-पकड़ते प्लेट ज़मीन पे गिर जाती। इसे इस गंदी ज़मीन में से खाना उठाकर खाना पड़ता है, जिसको चबाते हुए अंदर रेत और पत्थर महसूस होते थे। जब कभी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने लगा होता तो पहरेदार कमेंट्री सुनते हुए ज़ोर-ज़ोर से पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना और मुसलमानों को ऐसी-ऐसी गालियाँ देते, ऐसे-ऐसे अल्फाज से नवाज़ते कि इसका दिल खून के आँसू रोता और इसका खून खौल उठता, मगर वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलता। ज़िंदगी, ख्वाहिशात, उम्मीदें, उमंगें, इसके अंदर सब कुछ भर गया था। सारी दुनिया और इसकी हर चीज़ मनगढ़ंत अफ़साना थी। अगर कोई हकीकत थी तो वो ये रंग, तारीक, गलीज़ सा सैल था। वो इस रोज़ भी फर्श पे लेटा छत को खाली-खाली नज़रों से तक रहा था। इसे मम्मी याद आ रही थी। वो हर रोज़ रात को सोने से पहले सोचती होंगी कि इनका बेटा कहाँ है। वो इनसे अरसे से राब्ते में नहीं था, मगर अब तक तो शायद इनको इल्म हो गया होगा कि वो ज़ेरे हिरासत है। क्या वो फिर कभी दोबारा इनसे मिल सकेगा? क्या वो फिर कभी पाकिस्तान देख सकेगा? इसने सोचना चाहा तो हर तरफ मुहीब अंधेर नज़र आया। वो जानता था कि वो कभी अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, ना ही इस मुल्क का तस्लीम किया जाएगा। कोई मुल्क अपने जासूस को तस्लीम नहीं करता, मगर ये इसका अपना इंतखाब था। इसने खुद ये ज़िंदगी चुनी थी, और इस तमाम अज़ियत के बावजूद वो जानता था कि अगर इसे 10 ज़िंदगियाँ दी जाएँ, तब भी वो यही जॉब चुनेगा। इसे अपने काम से मोहब्बत थी। वो पछता नहीं रहा था, मगर वो ये ज़रूर सोचता था कि इस पाकिस्तानी जासूस के घरवालों ने न जाने कितना अरसा इसका इंतज़ार किया होगा, जिसको इसके बाप ने अपने हाथों से दफनाया था। लेकिन इसे लावारिस नहीं छोड़ा गया था। इसकी लाश की बेहरमती अल्लाह की ज़मीन ने नहीं होने दी थी। तब इसकी सिर्फ़ यही ख्वाहिश थी कि इसे लावारिस ना छोड़ा जाए। पिछली रात भी पहरेदार ने सेल में 2 सपोलिये छोड़ दिए, जिन्हें इसने हाथ में पकड़कर जूते की नोक से मारा था। अगर कल को इसके सोते हुए वो इसको मार दे और इसकी लाश को दरिया में बहा दें, तो वो कुछ नहीं कर सकता। इसे ना नाम चाहिए था, ना शोहरत, ना सताइश। इसे बस इज़्ज़तदार जनाज़ा चाहिए था। वो बहुत अज़ियतनाक रोज़ो शब थे। इस वक़्त जब वो सोचों में घुलता था, पहरेदार इसकी सेल में लाकर किसी को फेंक गए थे। इसने आँखें खोलकर गर्दन ज़रा-सी मोड़कर देखा। वो एक कम उम्र लड़की थी, जो बेतहाशा रो रही थी। इसने पाकिस्तानी तर्ज की सलवार कमीज़ पहन रखी थी और दुपट्टा फटा हुआ था। छोटी-सी उलझे हुए बाल निकल रहे थे। इसके हुलिये से लग रहा था इसे शदीद ज़ुल्म-ओ-सितम का निशाना बनाया गया है। "कौन हो तुम?" वो बोला तो इसकी आवाज़ धीमी थी। वो इसी तरह लेटे हुए गर्दन ज़रा-सी मोड़े उसे देख रहा था। "मैंने कुछ नहीं किया। हम पूरी फैमिली क्रिकेट मैच देखने आए थे। उन्होंने हमें जाने नहीं दिया, ये कहते हुए कि हम पाकिस्तानी जासूस हैं।" वो रोते-रोते इसे अपने बारे में बताने लगी। इसे 20 दिन हो गए थे इन लोगों की कैद में, और वो बहुत दुखी थी। वो चुपचाप इसकी रुदात सुनता रहा। अभी वो बोल ही रही थी कि सिपाही दोबारा आए और उसे खींचते, घसीटते बाहर ले जाने लगे। वो बेख्तियार खौफ से रोती चिल्लाती। जान को देखकर उसे मदद के लिए बुलाती रही। जान ने गर्दन वापस मोड़कर आँखें बंद कर लीं। वो कुछ नहीं कर सकता था। 3 दिन तक रोज़ रात को वो इस लड़की को ले जाते। टॉर्चर सेल करीब था, वहाँ से इसकी दर्दनाक चीखें आएँ, सिसकियाँ यहाँ तक साफ सुनाई देती। सुबह के करीब वो इसे सेल में वापस फेंक जाते। इस हालत में वो मज़ीद ज़ख्मी होती और रोती रहती। तीसरी सुबह वो उठा, अपने दर्द को भुलाया। इसने पानी के बर्तन से एक गिलास भरा और उसके करीब लेकर आया। वो बंद आँखों से
निढाल सी करार की इसने इस लड़की की आंखों में देखा तो एकदम जैसे से कोई याद आया। हर सूट क्या अच्छा लगी। फरिया ही कान रजा, खूबसूरत और तरहेदार फरिया। वो एक रोज इनके घर गया तो इसने लाउंज में बैठी फरिया को आईना पकड़े ओचड़े से अपनी बहुओं को तराशते देखा था। अली करामत की मम्मी इन बहुओं को नहीं तराशती थी, इनकी अबरू कुदरती थे मगर अच्छे लगते थे। आप क्यों मिसेस फरिया की तरह अपने आईब्रोज को शेप नहीं देती? इनसे पूछ लिया तो वो हंसकर बोली, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें अपनी मर्जी से रद्द-बदल नहीं करते बेटा, अल्लाह ताला को ये अच्छा नहीं लगेगा। वो इस नीम बेहोश लड़की को हमें देख रहा था, बिल्कुल फरिया की तरह कमान की शक्ल में बनी अबरू बहुत साफ थी। अगर वो एक माह से ज़ेरे हिरासत थी तो अभी तक अबरू की शेप खराब क्यों नहीं हुई थी? क्या इसे जेल में अबरू तराश मिला करता था? लानत है, इसने गिलास पूरे का पूरा इसके चेहरे पर उंडेला और उठकर वापस अपनी जगह पर आ गया। वो कर्रा कर रह गई मगर ज्यादा हरकत नहीं की। ऐसे स्टूल पिजन अक्सर जेल में मतलूबा मुलजिम के साथ डाले जाते हैं ताकि वो अपने ऊपर होने वाले मसाइल की दास्तान और अपनी चीख सुनाकर मुलजिम को डरा सके, अपनी जबान खोल दे वो, या कम से कम इसकी हमदर्दी लेकर वो स्टूल पिजन इसके बारे में कुछ जान सके। वो अब दिन रात अपने फरार के मुतालिक सोचा करता था। वो जेल इतने ज्यादा पहरों में बंद थी कि वहां से भागना नामुमकिन था। करे तो क्या करे। वो इसे पॉलीग्राफ टेस्ट पर ले गए थे और इसको तरबियत के दौरान इस मशीन को धोखा देना सिखाया गया था। सो वो इसको नहीं तोड़ सके, लेकिन इसे खौफ था कि मखसूस इंजेक्शन देकर वो इसे बहुत सा कुछ उगलवा लेंगे, फिर इसकी एजेंसी इसका कभी एतबार नहीं करेगी। वहां यही कहा जाएगा वो गद्दार का बेटा था, वो बाप जैसा ही निकला, क्या करे किधर जाए। फिर कई दिन बाद एक रोज वो इस सेल से निकालकर एक मुख्तलिफ कमरे में उसको ले आए जहां इलेक्ट्रिक शॉक्स का इंतजाम था। बिजली की झटके लेने का मतलब था सारी उम्र सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होकर वो फौज के लिए नाकारा हो जाए। इसने सोचने में बस 1 मिनट लगाया। ओके ओके, आई एम स्पाई। इसने दोनों हाथ उठाकर एतराफ कर लिया, मुझे शॉक्स मत दो, मैं सब बताता हूँ। तफ्तीशी टीम दोबारा बैठी, रिकॉर्डिंग का इंतजाम हुआ, सवाल और जवाब बयान में दोबारा लिए गए। इसने अपने सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक उनको बताना शुरू किया कि वो सिविलियन जासूस है, अपनी एजेंसी का नाम इसे नहीं मालूम। और चंद दूसरी कहानियों के बाद इसने बताया कि इस माह की 13 तारीख को इसे अपने साथी जासूस से मिलना है। वो इनको वहां ले जाएगा ताकि वो इस साथी को गिरफ्तार कर लें और उसके साथ रियायत बरतें। वो जानता था कि वो इस जेल से भाग नहीं सकता, वहां खुली फिजा में शायद ही मुमकिन हो। इसने कहा कि अगर वो 13 तारीख को नहीं आया तो फिर 1 या 2 हफ्ते बाद इसी जगह पे दोबारा आएगा। खूब वार्न करने और झूठ बोलने या फरार की कोशिश में मिलने वाली सजा के बारे में डरा धमका कर वो ये खतरा लेने को तैयार हो गए। इसके पास भी इसके सिवा कोई चारा नहीं था और इनके पास भी इसके सिवा कोई चारा न था। वो इन्हें एक हुजूम जगह पर ले आया। वहां इतनी सिक्योरिटी और मुकम्मल इंतजाम थे कि इधर से फरार होना किसी स्पाइडरमैन के लिए तो मुमकिन था मगर इंसान के लिए नहीं। इसने वहां इधर उधर टहलते हुए बहुत दफा कोशिश की कि कहीं कोई झोल मिल जाए मगर ये नामुमकिन था। चुपचाप वापस आ गया वो। अगले हफ्ते वो पहले से ज्यादा सिक्योरिटी के साथ वहां पर ले जाया गया। इधर इसका कोई दोस्त नहीं आना था, सो कोई ना आया। 3 घंटे इस पुल पे इधर उधर टहल कर वो इससे हट कर एक स्टॉल पे चलाया। हर तरफ सादा कपड़ों में मौजूद सिक्योरिटी एहलकार इस पे निगाहें मरकूज किए हुए थे। वो एक रिसाला उठाकर इसकी गर्दानी करने लगा। इसका इरादा घंटा भर मजीद टहल कर वापस सो लेने का था। कौन सा किसी ने आना था अब इतनी गर्मी में, वो क्यों ख्वार होता रहे। रिसाला रखकर वो मुड़ नहीं लगा था। शॉप से निकलती 3 लड़कियां हंसती मुस्कुराती बातें करती एकदम इसके सामने आई कि वो इनसे टकरा गया। ओह, जिस लड़की से टकराया था वो एकदम इतनी बुखलाई कि इसकी किताबें और फाइलें नीचे जा गिरी। वो जल्दी जल्दी माजरत करता इसकी किताबें उठाने लगा। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस लड़कियां थी जिससे वो टकराए थे। इसने दुपट्टा ले रखा था, सफेद दुपट्टे के हले में चमकता चेहरा बहुत मासूम बहुत घबराया हुआ लग रहा था। जान के साथ झुककर इसने अपनी फाइल उठाई और कुछ इस तरह उठाई कि इस पर लिखे अल्फाज वाज़ेह हुए। वो बहुत कोशिश से अपनी हैरानी जाहिर किए बगैर उठा। दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। लड़कियां जल्दी जल्दी पीछे से संभल कर वापस मुड़ गई। वो खुद को पुरसुकून रखते हुए फिर से बुक रैक की तरफ मुतवज्जो हो गई। किताब उठाकर उसकी चेहरे के सामने तान ली ताकि इसके तासुरात इसकी निगरानों से छुप सके। इस लड़की की फाइल पे एक ऑफिसर का नाम, रैंक और उसकी तफ्तीशी टीम में शमूलियत का दिल लिखा था। साथ में पहचान के लिए जान का अपना कोड नंबर और इसके कोड नंबर का मुखफ़्फ़फ लिखा था, ARP, एजेंट रोज बैटल। इसमें और गुलाब की पंखड़ी में कोई मुमासलत नहीं थी। ये बस एक कोड नेम था जैसे अमूमन हुआ करते थे। शायद इसने जिसने ये अलॉट किया था इसके सामने इस वक्त रोज बैटल का टिश्यू का डब्बा रखा होगा। बाहर इस लड़की की फाइल पे लिखे ये अल्फाज पहचानने के लिए काफी थे।
اس نے کتاب واپس رکھتے ہوئے سرسری انداز میں دکان کے شیشے کے دروازے کو دیکھا جہاں دور مخالف سمت جاتی 3 لڑکیوں کا عکس نمایاں تھا۔ اسی پل فائل والی لڑکی نے گردن موڑ کر اس کے دیکھا، اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ مرہ جمیلہ، ایک خوبصورت عورت۔ اگلے ہی لمحے مرہ جمیلہ واپس پلٹ گئی۔ وہ تینوں لڑکیاں اب بس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ سب کچھ اتنے عام سے انداز میں ہوا کہ ان درجنوں نگرانوں نے بھی محسوس نہیں کیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس چلے آئے۔ اب اس کے پاس مزید 1 ہفتے کا وقت تھا۔ اگلے ہفتے اس کو آخری دفعہ ان لوگوں کو اس جگہ پہ لے کے جانا تھا۔ اس کے تعاون کے پیش نظر 10 دن اس پہ تشدد نہیں کیا تھا۔ کھانا بھی قدرے بہتر مل رہا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھے کہ اگر وہ راز اگلتے تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تو تب بھی مار دیا جائے گا، مگر اب اسے امید تھی۔ اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اسے بس اس آفیسر کا انتظار کرنا تھا جو چند دن میں ادھر آ جائے گا اور فرار میں اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر ایک روز وہ آفیسر اس کی تفتیش پہ تعینات ہو ہی گیا۔ اس کو امید تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا، مگر اس نے پر تفتیش اور تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ اس پہ چلاتا تھا، اس کو گالیاں دیتا تھا، بہت ظلم کرتا تھا، جیسے اس قیدی کی زبان کھلوانا اس کے کریئر کا مسئلہ تھا۔ وہ اس آفیسر کے بارے میں شجر پنے میں مبتلا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی بینی بھارتیوں کی بھیجی گئی ہو تاکہ وہ اس آفیسر کو اپنا ہمدرد خیال کر کے اس سے دل کی بات کر بیٹھے، مگر پھر اس لڑکی کی فائل پہ اس کا کوڈ نمبر کیسے لکھا تھا؟ وہ کوڈ نمبر پاکستان میں بہت اہم جگہ محفوظ تھا، وہ یوں کسی کو نہیں مل سکتا تھا۔ وہ کیا کرے؟ صبر اور انتظار۔ اور ایسی ایک شام جب بھارت اور پاکستان کے کرکٹ میچ میں پاکستان جو جیت گیا تو اس آفیسر نے غصے اور اشتعال میں تمام گارڈز کو اس پہ کھلا چھوڑ دیا۔ وہ اس کو پیٹتے رہے، مارتے رہے، ڈنڈوں سے، مکوں سے، لاتوں سے اور گالیاں دیتے رہے۔ وہ سہتا رہا اور جب یہ سیشن ختم ہوا تو سب باہر چلے گئے۔ آخری جانے والوں میں وہ آفیسر تھا۔ جب اس نے درد سے کلاتے سر کو سیدھا کیا اور نیم جہاں کو کھول کر دیکھنا چاہتے اس کے سیل کی چابی اس کے ساتھ گری پڑی تھی۔ یہ یقیناً بظاہر ان گارڈز کی دکم پیل میں گری تھی، مگر وہ جان گیا تھا کہ وہ آفیسر ان کا اپنا تھا۔ اب وہ یہاں سے نکل سکتا تھا۔ وہ اس آفیسر پہ کوئی شک بھی نہیں کر سکے گا۔ اس نے اپنی اور جہان دونوں کی چمڑی پہچانی تھی۔ کبھی زندگی نے موقع دیا تو وہ اس ہندو آفیسر کے احسان کا بدلہ ضرور پورا کرے گا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ 3 دن تک اس نے خاموشی سے انتظار کیا۔ چابی اس نے چھپا لی تھی۔ جب زخم ذرا بھر گئے تو ہولی آ گئی، تہوار کا دن۔ سب اس روز مگن تھے، وہ اپنا کام کر سکتا تھا اور وہ موقع اس کا انتظار کرتا رہ گیا۔ جب اچانک سے ہر طرف شور اٹھا، دھکم پیل، افراتفری۔ کہیں کسی کمرے میں آگ لگ گئی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے۔ وہ جان گیا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ باقی سب تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اس افراتفری میں سیل سے نکلنا ایک آفیسر کو گرا کر اس کا لباس اور کارڈ ہتھیانا کچھ مشکل نہ تھا، یہاں تک کہ وہ اس بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ پورے 1 ماہ 10 دن بعد اس کو اس عقوبت خانے سے رہائی ملی تھی۔ چند دن بعد ہی وہ راجستھان کے قریب کی سرحد عبور کر کے اپنے ملک واپس پہنچ چکا تھا۔ 1.5 برس بعد وہ جن حالات سے گزر کر پاکستان پہنچا وہ ناقابل بیان تھے۔ جب وہ واپس لاہور پہنچا تو اس کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد ظاہری زخم منتمل ہو گئے، مگر وہ سر کا بدترین درد اس کے ساتھ رہا۔ اس نے کبھی اپنے اس درد کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیماری یا معذوری اس کے سروس ریکارڈ کو خراب کر دے اور وہ میدان جنگ میں واپس بیرکوں میں بھیج دیا جائے۔ ان کی ایجنسی کا ایک مشہور زمانہ مقولہ تھا کہ ہم زمانہ امن میں جنگ کرتے ہیں اور زمانہ جنگ میں اپنی کی ہوئی جنگ کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ مزید جنگ کرنا چاہتا تھا۔ جنت کے پتے ایک فرضی داستان ہے، مگر جیل کے دوران تشدد کے طریقے جو یہاں بیان کی گئے ہیں وہ بالکل درست اور حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ چند واقعات ابو شجاع ابو وقار کی کتاب غازی میں بیان کی گئی سچی داستان، جو سلیم نامی ایک حقیقی جاسوس کی داستان سے متاثر ہو کر لکھی گئے، جس کے لیے ان لکھاریوں کے احسان مند ہیں اور سر سلیم کی ایصال ثواب اور مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔